السلام علیکم ناظرین، سنو اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ اسمل جامی. مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہی ہیں شجیہ نیازی. بڑی افسوسناک صورتحال ہے. پہلگام میں جو حملہ ہوا اس کے بعد جس طرح سے بھارت میں وار مونگرز اور نفرت کو، جنگ کو ہوا دینے والے عناصر جس طرح سے ایکٹیو ہوئے ہیں، پاکستان مخالف جو بیانیہ اپنایا جا رہا ہے اس کے اوپر پاکستان سے اب جواب آ رہا ہے. پاکستان کو جواب دینا ہوگا، کیونکہ ارنب گوسوامی ہوں، جنرل بخشی ہوں یا دیگر وار مونگرز ہوں جو نفرت کا پرچار کرتے ہیں، ان کی لب و لہجہ، ان کی زبان ہم دیکھیں تو لگتا ہے جیسے وہ مودی سرکار سے یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان پر حملہ اب نہیں تو کب. پہلگام کے واقعے میں 26 افراد مارے گئے بغیر کسی ثبوت کے. تمام تر توپوں کا رخ پاکستان کی طرف کر دیا جاتا ہے. ایسے فلاز اس حملے میں کھل کر سامنے آ رہے ہیں کہ خود بھارت ابھی ثبوت کے نام پر کچھ پیش کرنے سے قاصر ہے. 3 بجے حملہ ہوتا ہے اور 3:05 پر بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. یہی نہیں بلکہ حملہ کیا جائے، لمیٹڈ سٹرائک بالا کوٹ جیسی کی جائے. یہی نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف فل سکیل جنگ کو لانچ کر دیا جائے. یہی نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف ڈپلومیٹکلی جو مختلف آپشنز ہیں ان کو آپٹ کیا جائے. کیا ہو سکتا ہے؟ بھارت کس حد تک سنجیدہ ہے؟ پاکستان کے پاس کیا جواب ہیں؟ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ امریکہ کہاں کھڑا ہوگا؟ اس سب پہ بات کرنے کے لیے شجیہ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سابق وزیر خارجہ جناب خورشید محمود قصوری صاحب کی جانب. وجہ یہ ہے ان کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا کہ قصوری صاحب ایز امنگ دوز ویری فیو پیپل جنہوں نے فرسٹ ہینڈ اس طرح کی جو سچویشن آئی جب بھی پاک بھارت تعلقات کے بیچ، نہ صرف انہوں نے ڈیل کیا، بڑا امیکیبلی ڈیل کیا ہے. سو آئی تھنک لیٹس ٹاک ود ہم. یس قصوری صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے اسپیشل ٹرانسمیشن میں. قصوری صاحب، بھارت کی طرف سے ایک بار پھر فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچایا گیا. مقبوضہ کشمیر پہلگام میں فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا. واقعے کے چند ہی منٹ بعد را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور بھارتی میڈیا، بلکہ یوں کہیں کہ مودی کے بکاؤ میڈیا نے پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا. جامی صاحب نے ابھی مینشن بھی کیا، بڑی کیوٹک صورتحال بنانے کی کوشش کی گئی. بھارت کے اس وار فوبیا کی وجہ کیا ہے اور آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ کوئی 90,000 میرا خیال ہے مارکڈ اینڈ ان مارکڈ گریوز ہیں کشمیر میں جو وہاں لوگ شہید ہوئے ہیں. بالکل. اور جو وہاں کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں وہ ریکارڈ. پاکستان کو چھوڑے، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ فارن آفس کیا کہہ رہا ہے، چھوڑ دیں اس کو. UN ہیومن رائٹس کمیشن کی جو رپورٹ ریسنٹلی آئی تھی وہ دیکھ لیں. اس سے پہلے آئی تھی یورپین یونین کی رپورٹ جس میں کہا گیا تھا دا موسٹ بیوٹیفل پریزن آن ارتھ. اس سے بیچ میں آئی تھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو 2019 میں انہوں نے جس قسم کے معاملات کیے اور اس کے بعد. اور پھر ایک الرٹ آئی تھی، ایک آرگنائزیشن ہے جو جینوسائڈ کو مانیٹر کرتی ہے. جب یہ مودی صاحب 370 کو 2019 میں ختم کرنے سے پہلے انہوں نے مزید فوجیں بھیجی تھیں اور ظلم کا انتہا کر دی تھی اور ٹوٹل بلیک آؤٹ کر دیا تھا سارے میڈیا کا. انہوں نے سب یہ کہا تھا جب آپ اتنا ظلم کر رہے ہوں تو یہ تو نیچرلی تو پہلے آپ کو خود دیکھنا پڑتا ہے کہ بندے ہیں کون، کن کا اتنا موٹیو ہے. اور آج خوش قسمتی سے وہاں کا ایک مستند اور معتبر اخبار ہے ہندوستان کا، اس کا نام ہے ہندو. وہ انگریزی کا اخبار ہے. اس نے سورسز کوٹ کیے ہیں دا ہندو نے، اور وہ سورسز عموماً جو ہوتی ہیں وہ انٹیلیجنٹ سورسز ہوتی ہیں ایسے معاملات پہ. تو انہوں نے سورسز کوٹ کیا، ان کا 4-5 بندے آئے تھے. 2 اس میں وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں لوکل تھے، ان کے نام بھی دیے، لیکن بقول ان کے وہ پاکستان کچھ سال پہلے ٹریننگ کے لیے چلے گئے تھے. اور بھائی آپ خود ہی تو بتا رہے ہیں، جو برہان وانی اگر پیدا ہو تو پاکستان نے کیا ہے، کوئی اور کچھ ہو جائے پاکستان نے کیا. بھائی حالات پیدا کر رہے ہیں ان لوگوں کو. قصوری صاحب، یہ جہاں پہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں جی بالا کوٹ جیسی لمیٹڈ سٹرائک کی جا سکتی ہے، جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ساتھ ہی ڈپلومیٹک کچھ آپشنز ہیں جن کے اوپر انڈین میڈیا ہوا دے رہا ہے. فار انسٹنس انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کرنا، LOC کے سیز فائر کو ختم کرنا، سفارت خانے کو بند کرنا، اور ساتھ ہی لمیٹڈ سٹرائک کرنے جیسی آپشنز جو ہیں وہ فلیگ آؤٹ کر رہے ہیں. انڈین میڈیا تھرو دیئر ڈیفense اینالسٹ اور تھرو دیئر پترکار جو جرنلسٹ ہوتے ہیں، ان آپشنز پر اگر انڈیا جاتا ہے تو یہ کتنی ورکیبل ہیں؟ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کے پاس جواب کیا ہے؟ ایک تو بڑا سمپل ہے، کیونکہ بی جے پی نے شروع بات کی تھی یہ کہہ کے اب نہیں پہلے سے
کہ جی انڈس واٹر ٹریٹی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں بھی سمجھتا ہوں وہ اس لیے نہیں جو بی جے پی کہہ رہی ہے. کلائمیٹ چینج ہے, آپ کو بڑے ایریاز آف کوآپریشن کرنے پڑیں گے. لیکن جو آپ نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ انڈین میڈیا میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو ختم کر دیں, تو ایک چیز میں بتا دوں, امریکن سینٹ میں اس پہ بحث ہوئی تھی. ان کی کمیٹی جو ہے کنگریشنل کمیٹی میں ایک بات پہ صرف ایگریمنٹ تھا, ان کا کشمیر پہ جنگ ہو نہ ہو پانی بند کریں گے تو ہو جائے گی. بالکل سمپل ہے, میں تو خود فارمر ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ اگر پاکستانیوں کو یہ پتا ہو کہ ہم نے بھوک سے مرنا ہے اور پیاس سے مرنا ہے, تو پھر تو آپ جنگ کو دعوت دے رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی تو اس کو تو اگر جب تک وہ جنگ کا فیصلہ نہ کر لے, دو نیوکلیئر پاورز, اگر آپ پانی پاکستان کا بند کریں گے جس بہانے سے صحیح, اس کا تو ریاکشن ایک ہی ہے, جلد یا بدیر. اور بدیر بھی نہیں, کیونکہ بندہ زیادہ دیر پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو اس کا تو جواب کچھ اور ہے. سر پھر آئی تھنک ہم پاکستانیوں کے لیے ایک سبق ہے کہ جس طرح سے ہم اس طرح سے ایڈوکیٹ نہیں کر پاتے, اس طرح کے ہم 80,000 جانے دے دیتے ہیں, لیکن ہم اپنا کیس دنیا میں شاید اس طرح سے ایڈوکیٹ نہیں کر پاتے جتنا یہاں تھوڑا سا کچھ ہوتا نہیں ہے. اور انڈیا فالس فلیگ آپریشن جس طرح سے کرتا ہے اور پھر جس طرح سے واویلا مچاتا ہے دنیا میں اور پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیتا ہے, تو آئی تھنک ہم لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے اس میں کہ ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کرنا ہے. نہیں وہ میں کرنا چاہیے, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھارت اس سے باز تو نہیں آئے گا نا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. بدنصیبی اس میں یہ ہو گئی ہے کہ اس سے پہلے میں نے بی جے پی کے وزیر اعظم سے بھی ڈیل کیا ہے اور کانگریس سے بھی. جب واجپئی صاحب تھے اس وقت بھی میں وزیر خارجہ تھا, جب منموہن سنگھ صاحب تھے اس وقت بھی میں وزیر خارجہ تھا. بلکہ منموہن سنگھ صاحب کے دور میں جو مسئلہ کشمیر کے حل, جس پہ میں نے پوری کتاب لکھی ہے, نیدر ہاک نور ڈو, پورا اس میں فارمولا دیا ہے کہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا تھا. تو کیا کہا تھا بی جے پی کے وزیر اعظم نے, جو کہ ان کے پیش رو تھے مودی صاحب کے, اور وہ ہندوستان کے بھی وزیر اعظم تھے اور بی جے پی کے بھی تھے. انہوں نے کہا یو کی ناٹ چینج یور نیبرز, یعنی کہ آپ ہمسایوں کو نہیں بدل سکتے. مودی صاحب کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ووٹ لینے کی خاطر پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں, مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں, لیکن وہ ہمسائے نہیں بدل سکتے. اپنی ٹائمنگز کو بڑے اچھے سے کیش کرتے ہیں کشمیر صاحب, جس طرح سے ابھی بھی ہائی پروفائل وزٹ تھا اور انہوں نے اس ٹائمنگز کو کس طرح سے کیش کیا ہے اپنے لیے. میرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ پاکستان کا بنیادی طور پر کیس اتنا مضبوط ہے کہ ہمیں کسی اور دلائل کی ضرورت نہیں. ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ تو لیڈر خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں گھس کے ماریں گے. آبویسلی جب گھر میں گھس کر مارنے کی دھمکی دی جائے گی تو آگے بیٹھے پاکستانیوں نے گھنگرو نہیں پہن رہے, چوڑیاں نہیں پہن رکھی, اور یہ جو ایٹم بم ہے یہ بھی چلانے کے لیے رکھا ہوا ہے, دکھانے کے لیے نہیں رکھا ہوا. اور یہ جو اسلام کے نام پر دہشت گردی کا میٹافر یوز کر کے ساری ذمہ داری پاکستان کے اوپر عائد کی جاتی ہے, اس کا بھانڈا خود نیہا سنگھ رٹھور, وہاں کی پترکار, وہاں کی جرنلسٹ, وہ پھوڑ رہی ہیں. اس حملے کے پیچھے کیا سازشیں ہیں, اس حملے کے پیچھے کیا مذموم مقاصد ہیں, پاکستان کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کی تیاری کیسی ہے, عوام کہاں کھڑے ہیں, سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں کہاں کھڑی ہیں. یاد رکھنا چاہیے بھارت کو کہ واحد ایک مسئلہ ہوتا ہے, جب بھارت للکارتا ہے پوری قوم ایک ہو جاتی ہے. یہ ٹرانسمیشن جاری ہے, میں اور شجیع نیازی آپ کو جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سنو اسپیشل ٹرانسمیشن. ہمارے ساتھ موجود ہے اجمل جامی صاحب اور ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے سینیٹر جنرل ریٹائرڈ راجب قیوم صاحب. سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جامی صاحب, جو پیٹرن ہے انڈیا کا, ایک سٹینڈرڈ پیٹرن ہے کہ وہ کس طرح سے ایک پروپیگنڈا کرتا ہے اور پھر وہ سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال دیتا ہے. ذرا بتائیے کہ کرنٹ سچویشن کیا ہے وہاں پر. بالکل, ہم اپنے گیسٹ کی طرف ہی جاتے ہیں, لیکن ابھی لیٹسٹ جب ایز وی اسپیک آف ناؤ تو یہ جو ان کی سی ایس ایس ہے یعنی کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی, مودی چونکہ سعودی عرب کا دورہ مختصر کر کے پہنچے ہیں, وہ جاری ہے ان کی سربراہی میں, اور اس میں ان کے ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ سے لے کے اجیت دوول اور دیگر بیٹھے ہوئے ہیں. راجناتھ سنگھ کی ہم نے گدڑ بھبکیاں دوپہر کو سنی تھیں, وہ نام نہیں لے رہے پاکستان کا. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے, ہمارے دیکھنے والوں کو ہم بتائیں کہ پہلگام کا یہ جو افسوسناک واقعہ اس کے اوپر ابھی تک انڈین گورنمنٹ نے آفیشلی کوئی بات پاکستان کے حوالے سے اس طرح سے نہیں کی. یہ سب جو ہو رہا ہے, جو یہ وار مونگرنگ ہے, جو زہر اگلا جا رہا ہے, جو جنگ کو ہوا دی جا رہی ہے اور جس طرح سے نعرے لگائے جا رہے ہیں, جس کا جواب دیا جائے گا وہ میڈیا کے فرنٹ کے اوپر ہے, اور یہاں جواب دینے کے لیے پاکستان کا پورا میڈیا بیٹھا ہوا ہے. اب اس میں آپ نوٹ کریں, میجر گورو آریہ ہوں
جو کہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں جی LOC پر دیوالی کر دیں, ہیپی دیوالی کر دیں. بھائی یہاں پہ جو ہم نے میزائل رکھے ہوئے ہیں وہ ہم نے ہولی پہ چلانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور کسی مقصد کے لیے رکھے ہوئے. پھر جنرل بخشی ہیں, ان کے منہ سے جھاگ اگر رہی ہے, پاگل ہو رہے ہیں, وہ اپنی ہی سرکار کو بھی ننگا کر رہے ہیں اور ساتھ جنگ کی دھمکی دے رہے ہیں. ششانک جوشی یہ وہ شخص ہیں جو سب سے پہلے جنہوں نے انیشیٹ کیا کہ جنگ کرنی ہے ہم نے. یہی نہیں, ابھیجیت مترا یہ وہ اکاؤنٹ ہے جو سوشل میڈیا پہ لوگ چونکہ آج کل جاتے ہیں, یہ انڈین انٹیلیجنس کے بڑے قریبی اکاؤنٹ ہیں جو پاسبل سٹرائک, بالا کوٹ, سفارتی تعلقات ختم کرنا یا جنگ ویج کرنا, اس طرح کی چیزوں کو ہوا دے رہے ہیں. اور پھر ارنب گوسوامی کا تو کیا ہی کہنے, ایک شخص کو تو بالکل مینٹل خانے میں رکھنا چاہیے. بالکل صحیح جامی صاحب, ہم آپ کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور جس طرح سے ابھی جامی صاحب پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ جب بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو بڑی سینسٹیو انفارمیشن ہوتی ہے, پراپر انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اور پھر میڈیا پر یہ باتیں کی جاتی ہیں. لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے کہ واقعہ ہوا اور ود ان 5 منٹس پورا میڈیا اس نے ایک لائن لے لی اور آفیشلز کی طرف سے کوئی ایسی پراپر آئی نہیں انفارمیشن. تو راجہ صاحب آپ بتائیے ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور یہ جو انڈیا جو کرتا ہے روز کا ڈرامہ, یہ آپ کو لگتا ہے کہ کامن سینس اس کو بائی کرتی ہے جس طرح سے اب انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا ہے؟ دیکھیے وہ فیض نے کہا تھا نا کہ بنے اہل حوث بدئی بھی منصفی, کسے وکیل کرے کسے منصفی چاہیں. اب بات یہ ہے کہ ہندوستان کے سامنے 3 پنچنگ بیگ ہیں, ایک پاکستان ہے, ایک بھارت پر رہنے مسلمان اور تیسرے کشمیری. یعنی گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو پیچھے کی طرف چلے جائیں, 2001 میں جب بل کلنٹن آئے تھے ہندوستان آئے تھے تو پورا نے یہ کیا اور 2000 سے زیادہ سکھ مارے گئے اور الزام پاکستان پہ لگا دیا. پھر یہ پلوامہ کا واقعہ ہوا. اچھا سمجھوتا ایکسپریس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا, گودرا کی بات ہی نہیں کرتے جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا. آج جو وہ گاؤں کشی اور دوسرا تیسرا اس پر کوئی بات نہیں کرتا, منی پور پر کوئی نہیں بات کر رہا. تو گزارش یہ ہے کہ اب میں نے آپ سے عرض کیا نا, پتہ وجہ کیا ہے. دیکھیے پاکستان دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے. 2 سال کے لیے یون سیکورٹی کونسل کا ممبر بنا ہے. ہمارے ساتھ مطلب ہے ملکوں کے معاملات چل رہے ہیں, مڈل ایسٹ کے سے ہمیں یہ معاشی اشارے ہمارے بہتر ہو رہے ہیں. اب یہ موقع ملا ہندوستان کو کہ کس طرح پاکستان کو پھر جو ہے نا وہ پن ڈاؤن کیا جائے. دوسرا یہ بھی اس کی ایک سازش ہے کہ ہمارے چونکہ آپ کو پتہ ہے ویسٹرن بارڈر پر ہمارے جو انسرجنسی ہے کہ وہاں سے فوج کو پل آؤٹ کیا جائے, ادھر لایا جائے, ایسٹرن بارڈر پر لایا جائے, وہاں ان کو کھلا کھیلنے کا موقع دیا جائے. بات یہ ہے کہ یہ جو جعفر ایکسپریس کا معاملہ ہوا ہے, یہی جن کے آپ نے ابھی نام لیے, وہ اتنے خوش تھے یہ اس پر, اور ساتھ ہی ساتھ وہ براہ راست خبریں. راجہ صاحب یہ خوش نہیں تھے بلکہ یہ براہ راست کوریج دے رہے تھے جعفر ایکسپریس کے اس ایونٹ کو, AI کریٹڈ ویڈیوز اور امیجز نشر کر کے یہ تو بھنگڑے ڈال رہے تھے. کسی بھی ان لوگوں کا جن کا میں نام لے رہا ہوں ان کی جانب سے مذمت تو دور کی بات, یہ تو اس کے اوپر بھنگڑے ڈال رہے تھے. یہ پاکستان میں بیٹھے آپ جیسی قیادت ہیں, ہم ہیں جو کہتے ہیں کہ معصوم شہریوں کی جہاں بھی ہلاکت ہوگی اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. آپ نے ابھی بات کی ہے سمجھوتا ایکسپریس کی, کرنل پروہت کے انکشافات ہمارے سامنے. کینیڈا میں یہ بھارت نے جو کچھ کر رکھا ہے, 2023 میں ہردیپ سنگھ نجر کا جو قتل ہوا, یا اس کے بعد 2024 میں ایک اور سکھ رہنما پر جو حملہ کرنے کی کوشش کی گئی, جو مقبوضہ کشمیر میں 80-90 ہزار قبریں یہ ساری انڈیا کے خلاف چارج شیٹ ہے. جو قتل کیا گیا تھا, جو 30 سے زائد سکھوں کو مقبوضہ کشمیر میں قتل کیا گیا تھا, اس وقت بھی بھارت نے سکھوں کے قتل کا الزام پاکستان پر لگا. لیکن راج صاحب یہ ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں آپ سے کہ ایسا کوئی بھی ایونٹ ہو, چاہے پلوامہ کا ہو یا اس سے پہلے پارلیمان کا ہو, فوراً سے پہلے بھارت بیٹھے دانشور, تجزیہ نگار, سیاستدان, نیتا جنگ 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 اس کی دھمکی دینا شروع کر دیتے ہیں. میں اکثر دیکھیے بات یہ ہوئی کہ اس بار اسے الیکشن میں نعرہ لگایا اب کی بار 400 پار, وہ سپر میجارٹی تک نہیں لے سکا, اس کو کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑی. اب یہ جو اس کی ویکنیس ہوئی ہے, یہ پھر اس طرح کی باتیں کر کے تو وہ جو انتہا پسند اس نے ایک وہاں ایک سوچ پیدا کی ہے, اس کو پھر اکٹھا کر رہا ہے وہ پاکستان کے خلاف. تو وہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, یہ ایک بڑا ان کا یہ خطرناک سا ہے. یہ باتیں اوپر سے BJP ہے, اندر سے ایک الگ پارٹی ہے. یہ بالکل ہمیں کوئی ہندو کے خلاف نہیں ہے, ہم کی سوچ کے خلاف ہے. میں ویسے تو مسلمان کے کشمیری کے کسی جگہ بھی کوئی شہری پرامن جو ہے دیہاتا اس کو مارا جائے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر کشمیر کے اندر, جو میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے انہوں نے کہا جی حالات ٹھیک ہو گئے, یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا. میرویز کو انہوں نے عید کی نماز نہیں پڑھنے دی, اپنا اس پہ للت القدر پہ مسجد بھی نہیں جانے دیا. اچھا قربانی یہ نہیں دینے دیتے, مسجدوں کو یہ تارے لگاتے ہیں. پھر کہا جی بڑے کامیاب الیکشن ہو گئے, اب کہتے ہیں جی کہ وہ گورنر راج لگا دو, ادھر یہ کر دو وہ کر دو. تو یہ اب یہ جو کچھ ہوا نا, یہ ایک تو انہوں نے اجلت میں یہ واقعہ کیا, یہ اس کا پہلگام کے اس کے اوپر ہے وہ امرناتھ یاترا. ابھی ان لوگوں نے جانا تھا, اس سے پہلے انہوں نے یہ شروع کر دیا ہمارے خلاف.
اب یہ اجرت میں جو کچھ کیا، کوئی ایک بات کر رہا ہے، نہ کسی کا سر ہے، نہ جوڑ ہے، نہ پتہ کون مرا ہے، کون آیا، کس کی تصویر آئی، کون تھا، وہ سارا کچھ انہیں کر کے اجرت میں اجرت ہے کہ جو جھوٹا بیانیہ ہے۔ اور اس میں جو وہ آپ نے تنازع کر تصویروں لے۔ کا ذکر کیا، ہمارے ساتھ سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب بھی ہیں، ان سے بھی دفاعی موضوع پہ بات کرتے ہیں، لیکن جو آپ کا ذکر کیا سیف اللہ قصوری کا نام دیا جاتا ہے بار بار، اور شناخت کر لی گئی ہے، 3 سکیچز بنا لیے گئے ہیں۔ اب یہ سیف اللہ قصوری کا نام 2020 میں بھی انڈیا نے دیا ہوا تھا، اب 2025 میں دوبارہ زندہ کر لیا گیا ہے، یعنی کوئی حد ہوتی ہے پروپیگیٹ اور کرنے جس کی۔ طرح سے وہ دہشت گردوں کی تصویریں دکھائی گئی، اس سے تو یوں لگتا ہے جیسے خود وہ کھڑے ہو کے انہوں نے باقاعدہ تصویریں کھنچوائی فوٹو ہوں۔ سیشن کروایا، ہاں جی 370 ہو یا یہ آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ AFSPA یا ٹاڈا جیسے سنگین قوانین ہو، ان کے تحت ان کی معاشی سرگرمیاں ہوں یا حق خود ارادیت کے معاملات ہوں یا قانون سازیاں ہوں، بالکل محدود کر دیا گیا ہے کشمیریوں کو۔ 400 کلومیٹر پاکستانی سرحد سے دور یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ امرناتھ یاترا وہاں سے ہوتی ہے جو محفوظ ترین یاترا ہے ان کی، اور یہ منی سوئٹزرلینڈ کہلایا جاتا ہے۔ ہاؤ کم اٹ از پاسبل کہ پاکستان کے اوپر الزام لگا دینا اور پاکستان کے اس کے الزام کے بعد پاکستان کے اوپر جنگ کی دھمکیاں دینا، آفیشلی نہیں، اوپینین میکرز، میڈیا اور وار مونگرز کی جانب سے پاکستان، ہاؤ شوڈ پاکستان ریسپونڈ ٹو دیٹ سر؟ دیکھیے میں نے آپ سر کیا کہ ہم سیکورٹی کونسل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ سیکورٹی کونسل کا جو ہم یہ جو ہمارے پاس فورم ہے اس کو استعمال کریں اپنی وزارت خارجہ کو، جو ہندوستان کو، اور تو کیا ہوگا، جنگ سے تو کوئی نہیں ہوتی، ویسے باتیں کرتے رہتے ہیں، گرواری اور جے بخشی کو کس نے پوچھنا، نہ ان کی کوئی حیثیت ہے، نہ ان کی کوئی بات سنتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سفارتی سطح پر ہم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے، مختلف حربے بہانے بنائیں گے، اس کے لیے ہمیں مؤثر سفارتکاری کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس کے حوالے سے جو ہے نا اپنا نیریٹو بلڈ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ اس میں ہندوستان EU میں شور مچائے گا، سیکورٹی کونسل سے مچائے گا، امریکہ کے پاس دوڑے گا، اور جگہ پر دوڑے گا، تو اس کو جو ہے نا ہمیں روکنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں مؤثر سفارتکاری کی ضرورت ہے تاکہ ہم ہندوستان کا اصل چہرہ بھی دکھا سکیں۔ ابھی دیکھیے نا، آپ نے بات کی، اس کو امریکہ 1، آسٹریلیا 2، انگلینڈ 3، نیوزی لینڈ 4، آسٹریلیا 5، انہوں کی وہ ایک بنی ہے، تنظیم بنی ہے جو انہوں نے کہا کہ یہ کینیڈا بھی اس نے کرایا۔ کینیڈا نے تو براہ راست الزام لگایا۔ اب امریکہ کے اندر انہوں نے کیا کیا، یہی کہ یہ نظر میں ساری بات، اب ادھر سے ساری توجہ اٹھا کر، میں نے آپ سے کہا نا اسکیپ گوٹ مل جاتا ہے، پاکستان مسلمان ہیں ہم، تو اس کو لگا کر تو وہ پھر چل پڑتے۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہ براہ راست الزام آرمی چیف پر لگا دی، اس کی تقریر نہیں بات، وہ بات یہ ہے کہ یہ ملک ہی بنا ہے، بٹوارہ جو ہوا تھا، آزادی ہم نے حاصل کی تھی 2 نیشن تھیوری پر، اس میں کوئی نئی بات کون سی ہے، یہ اس نے تو نہیں کہا، یہ تو قائد اعظم نے کہا ہے، مسلمانی نے کہا، اقبال نے کہا، سب نے کہا۔ تو اب یہ ہے کہ جی اس کی تقریر نے کیا، یہ اچھا اب یہ خطرناک بات ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، انہیں یہ بتایا کہ ہندو اور مسلمان کی جنگ ہے۔ آپ ان کو پتہ ہے کہ ایسے رائے صاحب، ذرا میں جنرل صاحب کی بھی اوپینین لے لوں، اگر میرے ساتھ آپ رہیں شجی، آپ جنرل صاحب کی جانب جانا ہے۔ جنرل صاحب آگے آپ نے سنا کہ آفیشلی نہیں دھمکی دی جا رہی، آفیشلی پاکستان کو لیبل نہیں کیا جا رہا، تجزیہ نگار ریٹائرڈ جنرل وہاں بیٹھ کے وہ زہر اگل رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں LOC کا معاہدہ ختم کرنے کی، دھمکیاں دے رہے ہیں LOC پر ہولی منانے کی۔ پاکستان کہاں کھڑا ہے اگر ایسی کوئی سٹرائک ہوتی ہے، ایسی کوئی ایفرٹ ہوتی ہے جیسے بالا کوٹ کی ہوئی تھی؟ ویئر ڈو وی اسٹینڈ سر؟ دیکھیں، ان کو اپنی ناکامیوں پہ ندامت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 8-9 لاکھ کی فوج کشمیر میں لگانے کے باوجود ان کے پاس کنٹرول نہیں ہے کشمیر کے اوپر ابھی تک، اور یہ پچھلے 70 سال سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، اور ابھی تک یہ وہاں ریسٹور نہیں کر سکے سچویشن کو۔ تو اب جب اس طرح کا واقعات ہوتے ہیں، اور یہ بہت اندر جا کے ہوا ہے، یہ کوئی LOC کے اوپر کوئی LOC کی وائلیشن نہیں ہوئی۔ اور دوسرا، آپ دیکھیں، ان کو شرم آنی چاہیے، یہ یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ ہے وہاں، اس کو یہ کام نہیں کرنے دیتے، پاکستان کی طرف سے وہ فرنٹ پوسٹ تک جاتے ہیں، ان کی طرف سے نہیں جاتے۔ ان کو انویسٹیگیشن کرائے نا، یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، لوگوں کی ہیومن رائٹس وائلیٹ یہ کر رہے ہیں وہاں، شوٹ ٹو کل ہے، اریسٹ وداؤٹ وارنٹ ہے، اور انٹر دی ہاؤس وداؤٹ پرمیشن۔ تو اس طرح لوگوں کو اپنا انٹیگونائز بھی کیا ہوا ہے، اور وہاں ایک انڈیجنس لبریشن موومنٹ بھی چل رہی ہے۔ تو ہمیں مطلب ہے فوری طور کے اوپر ادھر چیز ہوتی ہے تو آپ ادھر بلیم کر دیتے ہیں۔ یہ حکومت ہی جو ہے یہ پاکستان بیشنگ اور پاکستان کے خلاف ہیٹ کے اوپر ہی چلتی ہے۔ ان کا جب کوئی الیکشن آتا ہے، جب کوئی VVIP بار سے وزٹ، ابھی وائس پریزیڈنٹ امریکہ کا آیا ہوا تھا، جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو یہ یا سلوانہ کر دیتے ہیں یا یہ کرتے ہیں، یا اس سے پہلے پٹھان کوٹ کے انہوں نے کیا۔ تو میرا مطلب ہے کہ یہ ان کو
खुद होता है, पूरी दुनिया को बिल्कुल आपने सही जनरल देखा कि साहब, नो डाउट ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, बल्कि भारतीय मीडिया को सवाल करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट से कि इसका जवाब देते बड़े सिक्योरिटी लैप्स का। और नहीं, भारतीय दूसरी मीडिया बात की ये- क्या बात कर रही हैं, बल्कि मैं वो तो आपको opposite बताऊं ही चल कि रहा है ना। बीबीसी की जो वहां पे लिखती हैं, बीबीसी के लिए सहाफी खातून, हाँ जी, उन्होंने उन्होंने बीबीसी तो बल्कि उर्दू को कहा। रिपोर्ट किया है जी। कि तमाम जर्नलिस्ट को इस वाकया जहां पे हुआ वहां से 60 किलोमीटर दूर रोक लिया गया है। कोई एक जर्नलिस्ट जो है इस वाकये की जगह पे अभी तक पहुंचने तो में इससे कामयाब अंदाजा नहीं लगाएं कि कितनी को अनबाइस्ड रिपोर्टिंग हो रही है वहां पे। दूसरा जनरल साहब, इंडिया में मोदी की मकबूलियत का ग्राफ गिर रहा है। मोदी गुज़श्ता इलेक्शन बड़ी मुश्किल से जीते। भारत में इस वक्त टर्मोइल है, मणिपुर और ये नागालैंड का मसला है, दीगर मसाइल है, मुसलमान एक मुतनाज़ बिल पर एहतजाज भी कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का होना, क्या ये सब चीजें लिंक होती हैं? या शोरली लिंक होती है। देखिए, इनकी अपनी गिरती साख जो है ना, बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है। उन्होंने जो एक सेकुलर इंडिया है उसके तशख़्ख़ुस को तारा कर दिया, उनको खत्म कर दिया है। इसी तरह वहाँ हेट्रेड है। अभी तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि आप इस मर्ज की दवा हैं कि आप अभी चीजें कंट्रोल, तो और इल्जाम फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान की तरफ वो आ रहा है। और ये तकरीबन एक जगह मैं पढ़ रहा था कि 400 किलोमीटर इनसाइड इनका ये जो जी, बिल्कुल ठीक। दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है। तो हम तो दहशत गर्दी की लानत के हमेशा खिलाफ रहते हैं और हम नहीं समझते कि किसी लिहाज से भी हम क्या। लेकिन द पॉइंट इज कि अभी हमारे पाकिस्तान के अंदर जब दहशत गर्दी है तो उसके ऊपर तो आप बगले बजा रहे थे। हम तो सिंपथाइज, हम तो कभी भी नहीं कहते, हमारा तो मजहब कहता है कि एक इंसान का ठीक है इंसानियत। सर, अगर अब वक्त दीजिए, थोड़ी सी एक ब्रेक लेनी है छोटी सी, ये खुसूसी हमारा अपना स्पेशली ट्रांसमिशन जारी है, सूरत हाल पर गौर कर रहे हैं, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड करेंगे और ब्रेक के बाद आपको ये भी बताएंगे कि प्रियंका गांधी के जो हस्बैंड हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इस सारी सूरत हाल पर उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया जिसको लेकर के बीजेपी इंतहाई गम गुस्से में। बयान क्या है, ब्रेक के बाद बताएं। वेलकम बैक। सुनो स्पेशल ट्रांसमिशन में हम वेलकम करते हैं अतर काज़मी, सीनियर तजज़ियाकार हैं, और इलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, मजहबी स्कॉलर हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं। अतर, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। इंडियन मीडिया की तरफ से बड़ी भड़के मारी जा रही हैं कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, इंडस वाटर ट्रीटी मुआहिदा खत्म होने की भी बातें हो रही हैं। हालांकि 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश करके देख ली थी, फिर पूरी दुनिया ने देखा कि वो जो 2 भारतीय तैयारे भी गिराए गए, पायलट को पकड़कर चाय भी पिलाई गई। तो भारत माजी से सीख क्यों नहीं रहा? देखें, ये भारत का पुराना वतीरा है। पहली बात तो ये है कि दुनिया में कहीं पे भी किसी भी मासूम शहरी को, शख्स को निशाना बनाया जाए, कहीं पे कोई दहशतगर्दी का वाकया हो, हमेशा पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की है। ये वो चीज़ है जो हमारे रियासती सतह के ऊपर भी हम करते हैं और बचपन से तमाम मुकातबे फ़िक्र के लोग, तमाम जो हमें स्कूलों में पढ़ाया गया, हर किसी ने हमेशा हर इस तरह के फेल की, एक्ट की मजम्मत की है जहाँ पे कोई दहशतगर्दी हो या आम शहरियों को निशाना बनाया जाए। तो पाकिस्तान ने तो कभी भी ऐसा कोई किरदार अदा नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली उनके मुल्क में जब भी कुछ होता है तो वो हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान में भी होती हैं। अभी पिछले दिनों ही जो बलोचिस्तान में हुआ, क्या उसमें हमें बहुत सारे सबूत नहीं मिले? लेकिन क्या हमारे मीडिया ने ऐसे ढिंढोरा पीटा, ऐसे जंग की बातें की? तो वो ये बातें तो कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? उनको भी पता है, उनको भी इस चीज का इदराक है कि किस हद तक हम जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर इनके बस में होता शजिया, ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, ये कोई मैं बूस्ट नहीं कर रहा, अगर इनको पता होता कि हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहाँ पे वो कहते हैं पीओके, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको कहते हैं, वो उसको वो ले सकते हैं, तो आज तक ये कार्रवाई कर चुके होते हैं। उनको भी पता है कि वो किस हद तक जा सकते हैं और आगे से उनको कैसा जवाब मिलेगा। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि 2025 में हम इस किस्म की बातें कर रहे हैं जहां पे जरूरत है कि अमन की बात की जाए। असल इशू जो है वो ये है कि मसला कश्मीर, उसको क्यों नहीं हल किया जा रहा, उसके ऊपर कश्मीरियों का क्यों नहीं वहां पे उनको हक खुद इरादियत दिया जा रहा। तो मेन इशू से आप तवज्जो हटाने के लिए भारतीय मीडिया हमेशा इस किस्म की बातें करता है, लेकिन इसको टू बी ऑनेस्ट मैं कोई ज्यादा संजीदगी से नहीं लेता कि वो खुदा ना खास्ता कोई हमला कर देंगे। अगर उनको बहुत शौक है तो वो करके देख लें, ये शौक भी पूरा कर लें। ठीक है, अदर भाई साथ ही रहिएगा। अलामा साहब ने हमें ज्वाइन किया। अलामा साहब, आपको जहमत इसलिए दी है कि इस सारे वाक़े के तनाजुर में जो हिंदुत्व ड्रिवन वहाँ कैंपेन है वो सीधा सीधा इस्लाम के साथ इसको नत्थी कर रहे हैं। इस्लाम में एक टेररिज्म, ये एक नया उन्होंने नुस्खा निकाला हुआ है।
اور اس کے اوپر یہ طے کر کے مسلمان ہوں پاکستان ہو ان کو نست و نابود کرنے کی دھمکیاں جی اور بیڑا غرق کرنے کی دھمکیاں کہ جی یہ ذمہ دار ہیں، حالانکہ جو دہشت گرد جعفر ایکسپریس میں تھے ان کے اوپر ان کی زبانیں بند تھیں. دیکھا جی بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ یہ تو اسلام کا بالکل واضح بیانیہ ہے کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. جس نے ایک انسان کو بغیر جرم کے مارا ہے، بغیر سبب کے مارا ہے، اس نے ایک کو نہیں مارا بلکہ پوری انسانیت کو کو مارا ہے. مارا. بالکل اور اس کے اوپر اس کے اوپر کنٹمپرری علماء ہمیشہ اتفاق کرتے ہیں. آج تک کسی بھی مکتب فکر کے عالم دین نے اس کے برعکس فتویٰ نہیں دیا. اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ریاست جب پبلک کی پراپرٹیز کا دفاع نہ کر سکے، ان کی جانوں کا دفاع نہ کر سکے، ان کی املاک کا تحفظ نہ دے سکے، تو اپنی ناکامیوں کو جو ہے نا دوسروں پر سر ڈالنے کی کوشش کرتی ہے. کشمیری ایک عرصے سے فرسٹریٹڈ ہیں کہ ہمارے جو ہے نا بنیادی فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کو سنیچ کیا جا رہا ہے. اب جب وہ انسیکیورٹی کو فیل کریں گے تو الٹیمیٹلی ان میں ریزنٹمنٹ پیدا ہوگی، ان میں غصہ پیدا ہوگا، ان میں اینگر پیدا ہوگا، اور ایک مرتبہ پھر آزادی کی تحریک زور پکڑے گی کہ یہ تو ہماری جان و مال اور املاک کے تحفظ قاصر ہیں. تو وہ اس بیانیے کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے ہی پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. وہ یہ الزام اس لیے لگا رہے ہیں کشمیر کے اندر ان کے اوپر تنقید نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہے ہمارے بنیادی فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں یا ہماری یہ جان مال اور املاک کا تحفظ کرنے سے یہ تو حکومت بالکل قاصر ہو چکی ہے. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو لے کے اس وقت پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. حالانکہ حقیقی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر انڈیا کو خود اعتراف کرنا چاہیے کہ اپنے جان و مال کے تحفظ کو اپنے شہریوں کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. اور انڈین حکومت جو ہے بنیادی طور کے اوپر جو اپنے ان کے فنڈامنٹل جو ہے ان کے جو رائٹس ہیں ان کو، اور جو تفریح گاہیں ہیں اور جو سیاحتی مقام ہے جہاں پہ ٹورزم ہوتا ہے وہاں پہ ٹورسٹ کو تحفظ دینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. جب اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکے تو پاکستان اسلام کے اوپر الزام لگانا شروع ہو چکے ہیں. حالانکہ پاکستان کا بیانیہ پوری دنیا کے سامنے ہے. پاکستان نے کبھی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی حمایت نہیں کی، نہ کبھی اہل اسلام نے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی حمایت کی ہے. وہ اس طرح کے معاملات پہلے بھی کرتے رہے. آپ کو پتہ ہے ایک دور کے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے فالوورز میں کچھ ایسے لوگ شامل تھے جو بنگال کے دھماکے کے اندر جو تھے وہ ملوث نکلے، اور یہ بات بھی کلیئر نہیں تھی، لیکن ان کے اوپر الزام لگا کے نہ صرف یہ کہ اس سارے کے سارے معاملے کو جو ہے اس کو مذمت کا نشانہ بنایا گیا، بلکہ بعد ازاں جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی انہوں نے ملک چھوڑنے میں مجبور کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ایشوز کی تلاش میں ہوتے ہیں. ان کا کام ہی یہی ہے کہ علماء کو ڈی فیم کیا جائے، اسلام کو ڈی فیم کیا جائے، پاکستان کو ڈی فیم کیا جائے، اور جہاں کہیں ان کی گورننس حضرت جی یہ بتائیں کہ یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ ڈرانا کہ جی جنگ ہو جائے گی، ایٹم چھٹ جائے گا، ایک مسلمان کے پاس زندگی کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے اور ایک ہندو کے پاس کیا کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کا کوئی موازنہ ہے؟ کوئی موازنہ ہی نہیں. ہم یہ بات سمجھتے ہیں جنگ کی دھمکی اس قوم کو دینی چاہیے جو اپنے لیے زندگی کو حرف سمجھتی ہو. ہمارا تو فنڈامنٹل فیتھ ہے اس بنیاد کے اوپر کہ ہم نے زندگی کے بعد اس زندگی کو پا لینا ہے جو اٹرنل لائف ہے، جس کا کوئی اینڈ لیس لائف ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے نا اپنی رحمتوں کے ساتھ نوازیں گے، ان کو جنت دیں گے، ان کے اپنی رضوان کا جو ہے نا ان پہ نزول فرمائیں گے، اپنی جو ہے ان کو جو ہے اپنا دیدار کروائیں گے. تو مسلمانوں کے یہاں پہ تو یہ لائف جو ہے نا یہ صرف ایک جسے کہتے ہیں ٹرانزٹ پیریڈ کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، عارضی طور پر ہم زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں. اس کے مد مقابل ہندو جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ جو جنم لیں گے تو پہلے اگر انہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اس سے بہتر حالت میں آئیں گے، اور اگر اچھے اعمال نہیں کیے ہوں گے تو اس سے بدتر حالت میں آئیں گے. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہندوؤں کا جو کنسیپٹ ہے اس کے یہاں پہ تو زندگی کی بہت اہمیت ہے. وہ یہ بات سمجھتے ہیں اگر یہ زندگی کے اندر ان کو چانس نہ ملے، ان کی ضروریات پوری نہ ہوئیں اور ان کو لیوش لائف سٹائل نہ ملا تو ان کی ساری زندگی جب بیکار چلی جائے گی. وہ یہ بات سمجھتے ہیں بابر بیش کوش عالم دوبارہ نیس، ان کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ اسی زندگی کو جیسے مرضی گزار لو، یہی ہماری کامیابی ہے. تو مسلمانوں کے یہاں پر کوئی موت کا خوف یا کوئی ایسی دھمکی کا خوف مسلمانوں کو جو ہے ان کے عقیدے سے، ان کے نظریے سے. اب میں دو ذرا چیزیں ایڈ کر لوں اس سے پہلے کہ شجیع عطر کاظمی صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھیں. شاہ جی میں ابھی دیکھ رہا ہوں جس طرح سے یہ مختلف اکاؤنٹس جو زہر اگر ہیں، میں بار بار واضح کروں کہ صورتحال اس لیے بدل رہی ہے اور اس لیے اس پہ انتہائی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دھمکیاں، یہ جو گیدڑ بھپکیاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انڈیا سے ود ان انڈیا کچھ سین آوازیں اٹھ رہی ہیں. مثال کے طور پر یہ ابھی سیکیورٹی کا ذکر کیا، لا اینڈ آرڈر کا ذکر کیا علامہ صاحب نے، تو جنرل وی پی ملک ہوا کرتے تھے، ایکس جو آرمی چیف تھے انڈیا کے، انہوں نے ایک ٹرانسمیشن میں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ سیکیورٹی لیبس حکومت کی جانب انگلی اٹھاتا ہے، یہ ان کی جو سسٹم ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھاتا ہے، ان کی ناقص کارکردگی، اس کی ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے. یہی نہیں بلکہ جہاں پہ ارنب گوسوامی اور دیگر جو زہر اگلنے والی مشینیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں انڈین میڈیا کے اوپر، ان کو جواب دے رہے ہیں ان کے اپنے ہی پراوین سوانے، یہ بھی فوج سے، بھارتی فوج سے منسلک رہے ہیں، یہ بھی کئی ایک کتابوں کے مصنف رہے ہیں، اور یہ لکھ رہے ہیں کہ there will be no انڈیا پاکستان وار، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگنور کریں ٹی وی اور سوشل میڈیا کے نیریٹو کو جو بالخصوص
भारत में उठाया जा रहा है शजिया। और ये मेरे ख्याल से बहुत कम सेन वॉइसेस हैं इस तरह की जो इस तरह के अनबाइस्ड चीजें लेकर आ रहे हैं। अतर 1995 में भी कुछ मगरबी स्याह कश्मीर में कत्ल हुए और उसका इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया गया था। उसके बाद एक द मेडो नामी किताब शाया हुई जो 2 वेस्टर्न जर्नलिस्ट ने लिखी थी, उसमें भी पूरी तहकीक की गई थी कि किस तरह से भारत ने ये ऑपरेशन खुद किया। आपको लगता है कि इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, पुलवामा का इंसिडेंट है हमारे सामने, आपको लगता है कि दुनिया बाय करेगी अब ये नैरेटिव उनका? देखिए, जब भी कोई वाकया होता है, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया कि वो एकदम से पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन कोई सबूत उस तरह नहीं दिखाते। अगर कोई ऐसे उनके पास सबूत हैं तो वो जरूर दिखाएं। अब मसला ये है कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता ना किसी मुल्क से कोई इशू है, ना किसी मजहब से कोई इशू है। हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है, हम तमाम मजाहिब के जो मानने वाले हैं, हम उन्हें कहते हैं कि भाई आपका मजहब है, हम खुदा न खास्ता कोई आपके खिलाफ कोई ऐसी बात है जिससे आपकी दिल आजारी हो। लेकिन ये भी तो नहीं है कि वो आप हमेशा जब भी बात हो आपको मुझसे प्रॉब्लम हो सकता है, आपको जामी साहब से प्रॉब्लम हो सकता है, अलामा साहब से हमें कोई मसला हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट जब आप बिल्कुल इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जब बीच में आप मजहब को डाल देते हैं तो आप 1 अरब से ज्यादा मुसलमानों की दिल आजारी करते हैं। दीन इस्लाम कतन ऐसी चीज नहीं सिखाता। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि कोई मुसलमान गलत हरकत नहीं कर सकता, बहुत सारे ऐसे होंगे जो गलत हरकत कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको हमारे दीन से जोड़ते हैं तो फिर हमारी भी दिल आजारी होती है। ना ये मजाहिब की जंग है, ना पाकिस्तान का किसी मजहब के खिलाफ या किसी उसमें जो लिस्ट शेयर की है उसमें एक मुसलमान का भी नाम है। जी, हुसैन शाह उनका नाम है। मतलब अगर वो मजहब कार्ड भी खेल रहे हैं ना कि हुसैन शाह का ताल्लुक अनंतनाग से था, ये वहीं के तो उनमें एक मुसलमान का भी नाम है, तो ये तो वैसे ही उनका जो पॉइंट है वैसे खुद ही निगेट करता है। ये नेहा सिंह राठौर है जिन्होंने इसको एक्सपोज किया इस नैरेटिव को। शाहजी, उनकी अपनी एक दानश्वर है नेहा सिंह राठौर, जिन्होंने जब भारतीय मीडिया ने ये डिस्कोर्स लेने की कोशिश की कि इनकी शनाख्त की गई, इनसे कलमा पढ़वाने की कोशिश की गई, तो उन्होंने हाईलाइट किया उस फहरिस्त के जरिए कि ये हुसैन शाह नामी अनंतनाग का मकबूजा जम्मू कश्मीर का शहरी है जो वहां पे मारा गया है। तो इस नैरेटिव को कंडेम किया है। जी बिल्कुल, वही जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि वहां पे मसाइल पॉलिटिकल मसाइल हैं। कश्मीर से लेके आपको नागालैंड, मणिपुर, हर जगह पे बहुत सारी चीजें आपको होती हुई नजर आती हैं। कहीं पे क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा है, कहीं पे किसी और मजहब के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कहीं पे अकलीतों को टारगेट किया जा रहा है, कहीं पे अपनी उनकी जो लोअर कास्ट हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो मसला निज़ाम हुकूमत के अंदर है, मसला वहां पे है, तो इसको मज़ाहिब के साथ जोड़ना और इसको इस तरह करना ये कतन दुरुस्त नहीं है। बाकी क्या इसके नतीजे में दुनिया इनका कोई बयानिया मान लेगी? देखें, अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया है ना, वो क्या इस वक्त पूरी दुनिया को नहीं पता कि अगर सबसे ज्यादा मुजालिम किसी पे हो रहे हैं तो वो फलस्तीनियों पे हो रहे हैं, मुसलमानों पे हो रहे हैं, कौन कर रहा है? तो दुनिया को नजर नहीं आ रहा। ये अपने मफादात की दुनिया है। अब इस खित्ते के अंदर चाइना भी है, चाइना को कर्टेल करने के लिए वो इंडिया को बूस्ट करते हैं इस खित्ते के अंदर। तो बहुत सारी ऐसी इश्यूज हैं, लेकिन पाकिस्तान एज ए कौम, एज ए मुल्क, साथ रहे। जफर हिलाली साहब भी आ गए हमारे साथ। जफर साहब, बहुत शुक्रिया पर आपकी एक अपनी नजर है। ये एक सूरत हाल के बाद उनकी एक CSS की CCS की मीटिंग भी जारी है। इंडियन मीडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि बड़े बड़े ऐलानात होंगे। चाइना से दुर्गत बनती है, हजारों मील का एरिया उनके हाथ से निकल जाता है। सोल्जर्स के साथ जो वो करते हैं चीनी फौजी, वो दुनिया के सामने होता है। वहां पर तो ये गीदड़ भपके नजर नहीं आती, देखने को नहीं मिलती इंडिया के हाथ से। लेकिन जब यहाँ पे कोई पटाखा भी फूट जाता है मकबूजा कश्मीर में, या ये वाकया भी होता है, तो तमाम तोपों के रुख पाकिस्तान की जानिब चले जाते हैं। हाउ शुड पाकिस्तान रिस्पॉन्ड टू इट सर? देखिए, पहली बात तो ये समझे कि हिंदुस्तान हमारे साथ क्यों इतनी जल्दी तैयार हो जाता है करने के लिए। वो इसलिए है कि जो बुली होता है, बुली में उर्दू का क्या तर्जुमान है भाई, तर्जुमा करें ना बुली का। बुलीज आर कावर्ड्स, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि उनका फौज जो है हमारे से 4 गुना ज्यादा है। उनका जो एयरफोर्स है वो 8 गुना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है, और उनकी नेवी जो है वो 8 गुना ज्यादा है जी। और उनका जो फौज है 4 गुना ज्यादा है। तो आप खुद मुझे समझें कि इतने जब ये होता है, फर्क होता है, तो फिर बुज़दिल को भी कुछ दिल आ जाता है ना। हाँ। मगर इनको समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम एक ही तैयारी कर रहे हैं इतने सालों से। बिल्कुल ठीक। हिलाली साहब, अगर भारत की तरफ से कोई हलचल हुई तो मुंह तोड़ जवाब तो हम देंगे ही, लेकिन नॉन काइनेटिक मेजर्स कौन से ऐसे हैं जो हम फौरी तौर पर कर सकते हैं? डिप्लोमेटिक लेवल पर कौन सी ऐसी चीजें हैं तो हम जो फौरी कर सकते हैं? चीज तो इमरजेंसी मीटिंग कॉल करें आप UN सिक्योरिटी काउंसिल का,
اور ان کو کہیں کہ آپ ایک کمیشن بھیجیں اور پتہ کریں کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ کدھر سے ہیں، کیسے ہیں، اور انڈیا سے کوآپریشن کریں، ہم پوری کوآپریشن آپ کو دیں گے. پہلے تو یہ پتہ کریں نا کون کیا ہے اس کو، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کشمیری ہیں. یہ کشمیری وہ ہیں جیسے حماس نے کیوں کیا بھائی، حماس نے وہ کیوں ریڈ کیا اسرائیل کے اوپر؟ ان کو کیا نہیں پتا تھا کہ اسرائیل کا طاقت کیا ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے؟ کیوں کیا؟ سر جب آپ 70 سال سے کچھ لوگوں کو جس طریقے سے سلوک رکھا ہے اسرائیل، کشمیر میں ہندوستان رکھا ہوا ہے کشمیریوں کے ساتھ، تو وہ کیا کریں گے ایکسپٹ ٹو ٹیک ڈیسپریٹ ایکشن، اور یہ ڈیسپریٹ ایکشن ہے. افسوس کی بات ہے، انوسنٹ لوگ مارے گئے. ٹھیک، اس کے پاسبل سولوشنز کیا ہیں اور تھریٹس کیا ہیں، یہ تو ہم اگلے گھنٹے میں بھی اس پہ ڈسکشن کریں گے. علامہ صاحب کی موجودہ فائدہ میں اٹھانا چاہوں گا. علامہ صاحب، وہی موضوع جس سے پہلے میں نے آپ سے بات کی کہ دہشت گرد، اس کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا. کون سا مذہب ایسا ہے جو دہشت گردی کی ترغیب دیتا ہے اور اس کو پھر بار بار اسلام سے جوڑنا؟ دیکھیں یہ بنیادی طور بات ہے، دنیا کے اندر کئی مقامات پہ ایسی جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے جہاں پہ کئی بندے جو ہے نا، آپ سیکولر مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں یا ان کا مذہب سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب جو قومیتوں کی بنیاد کے اوپر جو دھماکے ہوتے ہیں ان میں کوئی مذہب انوالو ہوتا ہے، یا جو آپ کے لسانی بنیادوں پہ دھماکے ہوتے ہیں کیا اس میں کوئی مذہب انوالو ہوتا ہے؟ یا جو آپ کے جو موومنٹس ہوتی ہیں جن کے اندر آپ فریڈم کی طلب کرتے ہیں یا آزادی کی طلب کرتے ہیں، ان کے اندر جو ہے کبھی سری لنکا کے اندر، کبھی انڈیا کے اندر، یا دنیا کئی دیگر مقامات کے اوپر جو دھماکے ہوتے ہیں، کیا اس کی بنیاد کو مذہب ہوتا ہے؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں جب بھی فنڈامنٹل رائٹس کو سنیچ کیا جاتا ہے تو کئی لوگ جو اس موقع کے اوپر نیگوشیشن کی بات کرتے ہیں، کئی لوگ پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں، کئی لوگ جو اس کے اندر جمہوریت اور سیاست کی بات کرتے ہیں، اور کئی لوگ رد عمل کے طور کے اوپر جو ہیں وہ ایکٹیویزم کے راستے پہ چل پڑتے ہیں. کئی لوگ جو ہیں اسلحہ اٹھانے کے راستے پہ چل نکلتے ہیں. تو اب جو لوگ اسلحہ اٹھانے کے راستے پہ چل نکلتے ہیں ان کی فرسٹریشن ہوتی ہے، یا ان کو آپ دیوار کے اوپر لگا دیتے ہیں، آپ ان کو اتنا آئسولیٹ کر دیتے ہیں کہ اب وہ ان کے پاس کوئی اور جو ہے نا، ان کو اپنے مائنڈ سیٹ کے لحاظ سے کوئی اور سولوشن نظر نہیں آتا. یہ بات جو مجھ سے پہلے کہی گئی ہے میں اس کو بالکل انڈورس کرتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرسٹریٹ ہو چکے ہیں، یا جو اپنی زندگی جو ہے نا اس کے گزارنے کے. دہشت گردی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ناظرین مجھے لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اگلے پورے گھنٹہ ہم آپ کے ساتھ موجود رہیں گے. دیکھتے رہیے اسپیشل ٹرانسمیشن. سونا اسپیشل میں خوش آمدید. پہلگام کا افسوسناک واقعہ اور اس کے بعد بھارت کی جانب سے جو زہر اگلا جا رہا ہے، حکومت کو تو ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ پاکستان کا نام لے، لیکن یہ میجر گورو آریہ ہوں، جنرل بخشی ہوں، ششانک جوشی ہوں، ارناب گوسوامی ہوں، یہ زہر اگل رہے ہیں، یہ جنگ کو ہوا دے رہے ہیں، پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، پاکستان پر سرجیکل سٹرائکس کی دھمکیاں دے رہے ہیں، LOC کا معاہدہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، سنتاس ٹریٹی کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور مودی سرکار کو پرووک کر رہے ہیں کہ حملہ کریں پاکستان کے اوپر. LOC پر دیوالی کا جشن منانے کی بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، دفاعی تجزیہ نگار، رانا مبشر صاحب، سینئر صحافی تجزیہ نگار، جناب میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، دفاعی تجزیہ نگار، علامہ احتساب الہی ظہیر صاحب، اور میری کلیگ شجیہ نیازی بیٹھی ہوئی ہیں. ایک بات میں واضح کر دوں کہ ابھی تک حکومت کو، بھارتی حکومت نے خود پاکستان کا نام استعمال نہیں کیا، لیکن یہ جو زہر اگلنے والے، دھمکیاں دینے والے تجزیہ نگار اور ریٹائرڈ جنرل جو بیٹھے ہوئے ہیں بھارتی اسکرینوں کے اوپر، جو زہر اگل رہے ہیں، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، پاکستان کو نیست و نابود کرنے کی بات کر رہے ہیں. انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس قوم کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے. ان کے پاس ایک ہی طاقت ہوتی ہے، وہ ایمان کی ہے. اور جو ایٹمی میزائل، ایٹمی پاور پاکستان کے پاس ہے، وہ سجانے کے لیے، فریم کرنے کے لیے نہیں رکھی. وہ اس لیے رکھی ہے کہ اگر دشمن حملہ کرے تو اس کو جواب دینا ہے. اور بھارت کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے، بالخصوص یہ جو دھمکیاں دینے والے لوگ ہیں، کہ اگر پھر یہ جنگ آتی ہے تو یاد رہے آپ کا دفاع ریت ثابت ہوگا، یاد رہے کہ پھر نقشے تبدیل ہو جائیں گے. علامہ صاحب، یہ جو دھمکیاں ہیں جنگ کی، یہ جو دھمکیاں ہیں کہ ہم سٹرائک کریں گے، اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی، کیا منظرنامہ ہوگا؟ دیکھیں جی، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ 1947 ہم یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ جس وقت مسلمان پورے عدم سے باہر نکلے تو بر صغیر کا نقشہ بدل گیا تھا. اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت تو مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، نہ ان کا کوئی ریاست تھی، نہ کوئی اسٹیٹ تھی. اب تو مسلمان کا ریاست بھی ہے، اسٹیٹ بھی ہے، ایٹمی اسلحہ بھی ہے، ہماری ملٹری بھی ہے، آرمی بھی ہے، اور جان دینے والے سرفروش بھی ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں انڈیا کا نقشہ یکسر بدل جائے گا. اب انڈیا پرانی فارم میں نہیں رہے گا. وہاں پہ کئی ایسی تحریکیں موجود ہیں جو انڈیا سے جو ہے آزادی چاہتی ہیں. جو ہی ایسا کوئی معاملہ ہوا ان کو بھی خود بخود قوت مل جانی ہے. اور مسلمان جو وہاں پہ عرصے ظلم برداشت کر رہے ہیں، جن کا استحصال ہو رہا ہے اور جن کی نسل کشی ہو رہی ہے، میں یہ بات سمجھتا ہوں ان کی مکمل ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ ہوں گی. اب آپ بنگلہ دیش میں آنے والی تبدیلی کو دیکھ چکے ہیں. حسینہ واجد جو کتنی دیر تک بھارت کی کشیدہ ہانی کرتی رہی، ان کی ایجنٹ بن کے رہی، تو کس طرح اس کو ٹکرا کے پاش کر دیا گیا ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں انڈیا کو اپنے مستقبل کا فکر کرنا چاہیے. بڑے لوگوں کو سے ناراض کیا ہوا ہے، بڑی قوموں کے ریزنٹمنٹ موجود ہے. انڈیا کا پورا نقشہ بدل جانا ہے
اور انڈیا کا وجود جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے, اور یہاں پہ ہر طرف جو ہے نا آزادی کی تحریکوں نے سر اٹھا لینا ہے, اور اس کے بعد انڈیا کے پاس جو ہے نا اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئے کھیت والی کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جانی ہے. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. جنرل وی پی ملک ہوں جو ایکس چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, جو بھارتی حکومت اور بھارتی سیکیورٹی لیبس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. دوسری طرف پراوین سواہنے ایک اور انڈین آفیشل ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا خدشہ نہیں ہے, لیکن ٹی وی پہ جو نیریٹو دیا جا رہا ہے اور اگر کوئی ٹریٹی ختم کی جاتی ہے تو دیٹ کین لیڈ ٹورڈز وار. ویئر ڈو وی اسٹینڈ ناؤ, اور اگر ایسی کوئی صورت ہوتی ہے ہاؤ ویل اکوپڈ از پاکستان اینڈ پاکستان فورسز؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جامی صاحب. آئی تھنک کریٹیکل ٹائم ہے اور یہ بڑا افسوسناک ہے. اس پورے ریجن کی بڑی بد نصیبی ہے کہ یہاں پر ایک ایسا ملک موجود ہے جو نہ صرف اس ریجن کی بلکہ پورے انٹرنیشنل پیس کی جو امن ہے اس کا دشمن ہوا ہے جی. اور ٹرانس نیشنل ٹیررزم جو اب اس کا لیڈ ایلیمنٹ ہے, اس کی انسٹرومنٹ پالیسی کے طور پر اس کو یوز کر رہا ہے, کیونکہ اس نے دیکھا ہوا ہے کہ کنونشنل مینز میں نہ وہ پاکستان کو سبڈیو کر رہا ہے نہ وہ چائنا کو کر رہا ہے, اور وہ کسی اپنے جو پولیٹیکل پرسوٹس ہیں یا پولیٹیکل جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو اپنی کنونشنل ملٹری سے اچیو نہیں کر پا رہا, تو انہوں نے پراکسی وار اور ٹیررزم کو اپنایا ہے جی. چاہے وہ نجر سنگھ ہو کینیڈا میں, چاہے ہربت سنگھ ہو, ہربت گند وہ اپنا امریکہ کے بیچ میں, یا پاکستان کے خلاف جو اپلیکیشن ہے. تو آئی تھنک دس از بیڈ لک کہ یہ اس ریجن میں موجود. ٹھیک ہے رانا مبشر صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. پاکستان کی انٹیگریٹی پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے, اور یہ کیا جا رہا ہے کیونکہ بھارتی میڈیا اور تھنک ٹینکس کو بھی پتا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت میں کافی فاصلے ہیں. کیا یہ وہ وقت نہیں جب پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں سارے اختلافات بلا کر اکٹھے ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں جی, میرے خیال میں when it comes to this point ساری جماعتیں اکٹھی ہیں اور ہوں گی, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہے. بالکل بات کلیئر رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا اپنا شوق پورا کرنے جا رہا تھا مشرف صاحب کے دور میں. جب مشرف کا دور تھا تو آئی بال ٹو آئی بال سچویشن تھی, اور آئی بال ٹو آئی بال سچویشن میں جب یہاں پہ دونوں فورسز آمنے سامنے کھڑی تھی, انڈیا اور پاکستان کی فورسز, تو اس وقت 55 to 60% ملٹی نیشنل کمپنیز جو کہ انڈیا میں کام کر رہی تھی وہ بھاگنے کے لیے تیار ہو گئی تھی. جنگ کوئی نہیں ہوئی تھی, آئی بال ٹو آئی بال سچویشن تھی, دونوں فورسز آمنے سامنے تھی. شوق پورا کرنا ہے انڈیا نے تو پھر کر لے, دوبارہ کر لے. ہمارے پاس تو we've got nothing to lose. The point is کہ وہاں پہ جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں وہ نس جڑ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ انڈیا کا سیکیورٹی لیبس ہے, انڈیا کا سیکیورٹی لیبس ہوا ہے. 4-5 گھنٹے جناب سارا میڈیا جو تھا انڈیا کا وہ خاموشی طاری ہوئی تھی اس پہ, اور آپ کے بندے جناب آپ کے خود بندے نکلے ہیں وہاں پہ, انڈیا کے بندے نکلے ہیں, انڈین فورسز کی وردیاں پہنی ہوئی ہیں, اور وہ وردیاں پہن کے وہاں پہ جناب واردات کر کے چلے گئے ہیں. تو آپ انڈیا کا انٹیلیجنس فیلئر ہے. ٹھیک, رانا صاحب یہ بتائیے کہ اسلام آباد میں کوتاہیوں کو ہمارے ذمہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ بتائیے کہ اسلام آباد میں سیاسی اور عسکری قیادت کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں جی, بات سمپل سی ہے, بات ایک ہی ہے. دیکھیں ہم لوگ جو ہے ورسٹ کم ورسٹ سچویشن اگر ہوگی تو بات بالکل ٹھیک ہے, جیسے جامی نے انٹرو میں کہا ہے کہ بات تو سمپل سی ہے. ہم نے یہاں پہ جناب یہاں پہ کوئی کھلونے تو نہیں رکھے ہوئے. اگر ہماری انٹیگریٹی پہ حرف آئے گا تو پھر ہم تو ورسٹ کم ورسٹ سچویشن کے حساب سے اپنا جو ہے فیصلہ کریں گے نا. ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ نہیں جی وہ نہیں جی اسی کچھ نہیں کر سکتے جی. نو, ہم نے پہلے بھی بتا دیا ہوا ہے. آپ نے یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا انڈین میڈیا پہ بیٹھ کے, جو پرانے انڈین جرنیل بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کا جو آرمی چیف تھا, آپ نے ایک یہاں پہ آئے تھے, آپ نے ایئر سپیس وائلیٹ کی تھی, اور آپ کا آرمی چیف جو تھا وہ بالکل نشانے پہ تھا. آپ کا آرمی چیف نشانے پہ تھا اور وہ ہٹ ہو سکتا تھا, لیکن وہاں پہ ایک سٹرائک کر کے ہماری فورسز نے صرف یہ بتایا تھا کہ بھائی جان سانو پتہ ہے تاڑا کی ہے, تسی ہے کتھے ہو, تاڑا آرمی چیف بیٹھا کتھے ہویا ہے, تانو دس دیتا سی اسی کو قریب فوسی اعتراف سٹرائک کیتی سی. صرف وارننگ سٹرائک تھی کہ بھائی وی نو آپ کا آرمی چیف کدھر ہے. That is very true. And we know how to defend ourselves. رانا صاحب یہ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے, بالکل درست نشاندہی کی ہے. آرمی چیف ان کے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے آس پاس گھاس والے علاقے میں, لانز میں
स्ट्राइक करके सिग्नल करके उन्हें बताया गया था। मैं तो ये कहूंगा कुछ यार्ड्स के फासले पे स्ट्राइक की थी, सिर्फ ये बताया था कि जनाब आपके आर्मी चीफ हिट हो सकता है। और आपकी तो कंफ्यूजन की, इंडियन फोर्सेस की कंफ्यूजन की तो ये हालत थी कि अपने जहाज दिखाते फिरदे सो तुसी। वेरी ट्रू राणा साहब, मैं आपसे मजीद दिखा रहे सो बिल्कुल अपने जहाज तुसी केड़ियां गल्लां कर रहे। वेरी ट्रू, बस करें यार, वेरी आपने जो यहाँ पे बड़ा फेयर एनालिसिस आपने दिया। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जी जी, देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कि देखिए अभी 4 घंटे 5 घंटे तो आप खामोशी तारी हुई थी आप पे, इंडियन फोर्सेस पे, उनको पता ही नहीं था हो क्या रहा है, ठीक है। और अभी कोई चीज फाइंडिंग आई नहीं है सामने, और आप जनाब कह रहे हैं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। एग्जैक्टली, और यही मैं पहले भी पिन पॉइंट कर रहा था, यही सजिया मैं पहले भी कह रहा था। एग्जैक्टली, दैट स्पीक्स वॉल्यूम कि उनके पीछे एजेंडा क्या। राणा साहब बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट कर रहे हैं। पता ही नहीं किसने किया, ताड़े आप वेरी ट्रू। और भाई मैंने डेड बॉडीज दिखाई, और अभी तक ऑफिशियली जो है राणा साहब, यहाँ पे आके उठ के अभी तक ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट इज अनएबल टू नेम एनी कंट्री। राजनाथ की स्टेटमेंट अपनी जगह जरूर है जहां वो कह रहे हैं कि जी हम इनके पीछे आएंगे और इनके पीछे छुपे हुए। एक और मसला है, एक और मसला है। देखे आप, हम जो हैं, हम ईस्टर्न बॉर्डर नहीं खोलना चाहते। हम क्यों ईस्टर्न बॉर्डर खोलेंगे अपने लिए भाई? वेरी ट्रू। डॉक्टर साहब, मैं राणा साहब अपनी तरफ आता हूं, जरा कमर चीमा साहब की भी सुन लें। डॉक्टर कमर चीमा साहब इस मामले पर गहरी नजर रखे हुए हैं। ये जो मल्टीपल ऑप्शंस दी जा रही हैं, एक हमें डिप्लोमेटिक सैंक्शंस की बात की जा रही है आइसोलेशन के नाम पर, एक हमें सर्जिकल स्ट्राइक की या फुल स्केल वॉर की धमकियां दी जा रही हैं, नॉट ओनली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट प्राइमरीली बाय द एनालिस्ट और वहां पे जो वॉर मोंगर्स हैं। इनमें कितनी हकीकत है? ऐसा कर सकता है इंडिया? एंड हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा? बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि जब से ये वाकया हुआ है तकरीबन 30-32 घंटे हो चुके हैं, अभी तक भारत की हुकूमत की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट भी इस हवाले से नहीं आई। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इंडिया की जो एजेंसीज हैं वो कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकी जो दुनिया के साथ शेयर करें। एक तो ये नेग्लिजेंस है। दूसरी बात ये है, वो उनकी जो मोडस ऑपरेंडी है ये है जामी साहब कि वो चाहते हैं दुनिया से सिंपैथीज इकट्ठा करना, ऑप्टिक्स क्रिएट करना, ये बताना कि देखें ये इंसिडेंट हुआ है। अभी वो सारे अपने मीडिया पे डेड बॉडीज चला रहे हैं, या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो रिस्पांस कर रही है वो कर रहे हैं। देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो होता है कि आप काइनेटिक ऑपरेशन करेंगे, उनको इस चीज का पता है कि अगर काइनेटिक ऑपरेशन करते हैं तो पाकिस्तान भी रिस्पॉन्ड करेगा, जैसे हमारे बाकी पैनलिस्ट बात कर रहे हैं। दूसरा ये है कि सुबह कल डॉक्टर जयशंकर उठ के डिप्लोमेटिकली ऑफेंसिव लॉन्च कर देते हैं। वॉशिंगटन, बर्लिन, लंदन, पेरिस, अबू धाबी, हर जगह कॉल्स मिलाते हैं और कहते हैं जनाब ये हमारे पास एविडेंस है, ये चीज है, और पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। दूसरा इसका ऑप्शन ये है, लॉफेयर भी है, इंटरनेशनली भी वो जा सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो कोशिश करेंगे कि डिप्लोमेटिक ऑप्शंस की भी। अभी तक खबरें ये भी आ रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात है वो चार्ज डी अफेयर लेवल तक है जी। हो सकता है कि भारत ये प्रपोज करे, ये ऑप्शन है, क्योंकि अभी भारत की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है जो अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है। वहां पे ये खबरें चल रही हैं कि शायद पाकिस्तान के साथ जो बाकी मांदा थोड़े बहुत डिप्लोमेटिक ताल्लुकात है वो भी खत्म कर दिए जाएं। ताल्लुकात तो पहले भी कोई नहीं थे। मैं तो पहले भी कहता था ये जो इंडिया का हाई कमीशन है, ये हाई कमीशन नहीं, ये स्पाई मिशन है, जो बैठे हुए हैं सारा दिन, ना वो किसी से मिलते हैं ना वो बात करते हैं। तो ठीक है, बंद कर दे, उसके लिए भी पाकिस्तान तैयार है। ना तो कारोबार होता है, ना कोई मिलना मिलाना है, तो ना ऐसी चीजें। सो इसके ऊपर भी सोचा जा रहा है, लेकिन वो शोर ज्यादा डालेंगे, डिप्लोमेटिकली चीजें करने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिकली। जिस तरह आप देखें ना कि आप उनकी आवाम का हाल चेक करें कि अभी हुकूमत कोई कंक्लूड नहीं कर सकी कि क्या हुआ है, लेकिन आवाम और मीडिया सारा टाइम पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जो उनकी मेंटल कंडीशन है इंडियन गवर्नमेंट की और इंडियन आवाम की, वो इस लेवल पे आ गई है कि उन्होंने पाकिस्तान को हिट करना है। सो काइनेटिक ऑप्शंस के चांसेस बहुत कम है, रिस्पांस मिलेगा, इंसल्ट होगी उनकी, जिस तरह 2019 में हुई थी ऑपरेशन जब हमने किया, उनके जहाज गिरे, बंदे पकड़े। पिछली दफा तो हमारी एक लीडरशिप कमजोर थी, हमने बंदा वापस कर दिया। इस दफा तो कोई चीज वापस नहीं करेंगे। इस दफा चाय महंगी पड़ेगी। इस दफा पहले तो चाय सस्ती थी, अब बहुत महंगी पड़ेगी। लास्ट पॉइंट जामी साहब, आखिरी पॉइंट, लास्ट टाइम हमने उनके जहाज गिराए थे, उससे लेके अभी तक तकरीबन 40 अरब डॉलर का असला भी खरीद चुके हैं वो। ठीक है कमर साहब, मेरे साथ रही, मैंने जनरल साहब की जाने भेजा, लेकिन जनरल साहब आपसे माजरत, थोड़ी सा मुझे वक्त दीजिएगा, मैंने अलामा साहब की खिदमत में हाजिर होना है। अलामा साहब, ऐसे मौकों पर हमने चाहे 47 देखा हो, 65 देखा हो, 71, 88 या 99 या इसके अलावा LOC पर जब भी
ایسے ماحول بنا کہ جنگ کے بادل منڈلاتے نظر آئے تو ہم نے دیکھا مذہبی جماعتیں اس پاکستان کے لیے سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں، عوام کو موٹیویٹ کرتی ہیں، عوام کے اندر جذبہ پیدا کرتی ہیں اور تمام جو پاکستانی ہیں، پوری جو قوم ہے، تمام اختلافات بالائے طاق رکھ کے یک زبان ہو جاتی ہیں اور بالکل اپنی آرمی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بھارت کو یہی جواب کافی ہوتا ہے۔ اب کی صورتحال کے اوپر آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ فلسطین کا علاقہ ہم سے بہت دور ہے اور اس کے اوپر آپ پاکستانی قوم کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کی حد تک یکجہتی پائی جاتی ہے۔ یہ تو ہماری مادر وطن کا مسئلہ ہے، یہ تو ہماری اپنی قوم کا مسئلہ ہے، یہ تو ہماری اپنی آزادی کا مسئلہ ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس کے اوپر جو رد عمل آئے گا وہ بیونڈ ایکسپیکٹیشن ہوگا اور تمام کی تمام جماعتیں جو ہیں ایک پیج کے اوپر آئیں گی۔ مذہبی جماعتوں کے کارکنان پہلے ہی مادر وطن کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے، آئین کا تقاضا بھی یہی ہے، دفاع وطن کا تقاضا بھی یہی ہے، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں انڈیا نے اگر کوئی ایسی بات سوچنے کی بھی کوشش کی تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی اور وہ پچھتائے گا کہ کیوں اس نے اس طرح کی باتیں کی یا کیوں اس نے چیز کو ٹریگر کرنے کی کوشش کی۔ بالکل ٹھیک، ان کو منہ توڑ جواب ملے گا۔ جنرل صاحب، یہ ایک فیکٹ ہے کہ انڈیا ایک سرٹیفائڈ گلوبل ٹیررسٹ کنٹری ہے۔ جس طرح انہوں نے کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کو قتل کیا، پھر امریکہ میں سکھ رہنماؤں کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، وہ بھی بے نقاب ہو گئی۔ کیا انڈیا اپنی ناکامیاں چھپانے اور توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے کنڈے استعمال کر رہا ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جس ہمدردی کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ ہمدردی گین کرنے کے لیے کر رہا ہے، وہ ہمدردی ملے گی؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اوپر اپلیکیشن کس چیز کی ہے، ایک ہائیبریڈ وار کی۔ پاکستان کے اوپر اپلیکیشن ہے ایک پراکسی وار کی جس کا سپانسر ہے انڈیا۔ وہ اپنے کلائنٹس ٹی ٹی پی کو، بی ایل اے، بی آر اے، بی آر ایف، یہ اس کے کلائنٹس ہیں۔ افغان عبوری حکومت اس کی کلائنٹ ہے۔ تو اس نے ایک سپانسر کر رہا ہے ایک پراکسی وار کو اور ایک ہائیبریڈ وار کو۔ اب وہ پوری ایک وار پاکستان کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ میں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ جو ٹرانس نیشنل اس کا ٹیررزم ہے، کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ اس کا لیڈ انسٹرومنٹ بن چکا ہے ٹیررزم اپنی پولیٹیکل پرسوٹس کے لیے ان دا ملٹری ڈومین۔ اب یہ آلریڈی وہ ہائیبریڈ وار کر رہا ہے پاکستان، اور پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی اس نے کوشش کی، پاکستان آئسولیٹ نہیں ہوا۔ اب اس ہائیبریڈ وار کا وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کی سٹیٹ اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے پھر تیار ہے۔ آلریڈی ہم اس کا صفایا کر چکے ہیں اور پاکستان نے اپنی ول شو کی ہے۔ وی آر ٹاکنگ آف دی ہارڈ اسٹیٹ، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ریپیٹریشن آف یہ جو افغان ریفیوجیز واپس جا رہے ہیں۔ ہم افغانستان کے ساتھ ڈائلاگ ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ آئسولیٹ ہو نہیں رہا، چائنا اپنی پوزیشنز لے رہا ہے، ریجن میں ملک ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہماری کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کہیں یہ پھر ہماری اس پراکسی وار کو بھی نہ ناکام کر دے۔ ایک تو اس ناکامی سے ڈرنے کے لیے وہ چاہ رہے ہیں اس وقت کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اس کو ٹیسٹ اپروول تو دی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے ٹو آئسولیٹ پاکستان، اور ان کو یہ سودا بیچ رہا ہوگا کہ جب تک ہم پاکستان کو ریڈیوس ان سائز نہیں کریں گے تب تک ہم چائنا کو چیک میٹ نہیں کر سکتے، یا چائنا کو ہم اس طریقے سے ہم اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتے۔ تو وہ اپنے ایک ہی بیگ میں ساری چیزیں ڈالنا چاہ رہا ہے۔ وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ امریکہ ان کو جو سپورٹ دے گا مودی کے وزٹ کے بعد، اس نے تو اپنے اکنامک سینکشنز ان کے اوپر اکنامک چیزیں کی ہیں۔ تو یہ مختلف ویز اینڈ مینز کر رہا ہے۔ سیکنڈلی اپنی ڈومیسٹک پولیٹکس اس کی ویک ہوئی ہے جی۔ مودی صاحب ایک نیا مائنڈ سیٹ ہے، وہ اپنی ڈومیسٹک دیکھیں نا، وہ ان کے ایک شاعر ہیں، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ وہ بارڈر پہ کوئی اگر وہ کچھ ہو رہا ہوتا تو کہتے دیکھو کہ انڈیا کے اندر الیکشن تو نہیں ہو رہا۔ اندوری صاحب جو تھے، راحت اندوری، تو یہ اس کو ایک انسٹرومنٹ آف پالیسی انہوں نے بنا لیا۔ دیکھیں ہم اس وقت مقابلہ کر رہے ہیں ایک نئے مائنڈ سیٹ کا۔ ہماری افواج جو ہیں وہ بالکل تیار ہے، جب آپ نے پہلے بھی رانا صاحب سے بات کی، ٹیکٹیکل لیول سے لے کے ٹاپ لیول تک ہر ایسکیلیشن لیڈر پر پاکستان نہ صرف ان کو میچ کرے گا بلکہ اسی لیے تو ہم بنے ہیں جی۔ ہم زندہ بیٹھے کس لیے، فوج کس لیے بنائی ہے، میزائل کس لیے بنائے ہیں، تو یہ جائیں گے اور ہم کرتے رہے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان ہیز دا کیپیسٹی، پاکستان ہیز دا کیپیبلٹی، اور اوور دا ٹاپ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان ہیز اے ول۔ جب نیشنل ول ڈیمونسٹریٹ ہو جائے تو کوئی بھی فوج جو ہے وہ اس کے آگے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ کیپیسٹی کیپیبلٹیز بہت دنیا میں ہوتی ہیں، فوجوں میں ہوتی ہیں، لیکن ول کی کمی ہوتی ہے۔ یہاں انڈین کانٹیکسٹ میں پاکستان میں پولیٹیکل، ملٹری، عوام، یہ تینوں مل کے ایسا ان کو سبق سکھائیں گے کہ دیکھیں نا، جنہوں نے برسنا ہوتا ہے نا وہ گرجتے نہیں ہیں جی، وہ برس پڑیں گے، اور انشاءاللہ پہلے برسے یا پھر بھی برسیں گے۔ اب دیکھیں بھارت جو ہے اس وقت ایک نئے مائنڈ سیٹ والا بھارت ہے، یہ ہندوتوا والا بھارت ہے۔
लिक्विड पार्टी को स्टडी करें इजराइल में। अब ये समझ रहे हैं कि वही ब्लूप्रिंट यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेंगे, बीजेपी और ये दोनों सिस्टर एक किस्म की जमातें, और वही एप्लीकेशन ये यहाँ पे करना चाहते हैं। उनके लिए ये कि ये पाकिस्तान है, ये गाजा नहीं है, या ये हमास, ये पाकिस्तान फौज है, ये हमास नहीं है कि आप इसको जब्त करेंगे। साहब साथ ही रहेगा, राना मुबश्शिर साहब भी तशरीफ रखते हैं, और जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब, अल्लामा इब्तिसाम लाई ज़हीर साहब, शजिया भी मेरे साथ मौजूद हैं इस ट्रांसमिशन में। हम एजाजुल हक साहब भी ज्वाइन करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक है, सुनो स्पेशल में हमारे साथ रहेगा। और मैंने आपको लिंक दिया था कि जो प्रियंका गांधी के ताजर शौहर हैं, उन्होंने ऐसी क्या स्टेटमेंट दी है कि बीजेपी को आग लग गई, जान सकेंगे आप ब्रेक के बाद। सुनो स्पेशल में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग है भारत में, वो खत्म हुई है। इत्तला है कि नरेंद्र मोदी अपने अवाम से मुखातिब होंगे, लेकिन भारत बैठे लोगों के लिए अर्ज है कि पाकिस्तानी अवाम उनसे कैसे मुखातिब हो रहे हैं, जरा ये भी देख लीजिए। ये किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान काम है। इंडिया अपने आप को बहुत बड़ा मुल्क समझता है। हमारे मुल्क की तरफ किसी ने भी मैली आंख से देखा तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे। हमारा दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मजबूत हाथों में, हमारी बड़ी प्रोफेशनल फौज है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इंडिया तुम आओ हमारे ऊपर अटैक करो, तुम आओगे अपने पाँव पे, लेकिन तुम अपने पाँव पे चल के नहीं जाओगे। हमारी पाक फौज भरपूर सलाहियत रखती है, हम एक एटमी ताकत है, और इंडिया ने, मोदी ने अगर हमारी तरफ एक आंख, मैली आंख से देखा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये धमकियाँ किसी और को दें, इस दफ़ा जो है वो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और ऐसा जवाब मिलेगा कि उसकी 7 नस्लें याद रखेंगी। भारत ने कभी अगर पेशकदमी की कोशिश की, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, ये जो तैयारियां की जा रही हैं, ये भारत के गले की हड्डी बनेगी। और इस वक्त भारत के खिलाफ पूरी कौम सीसा पलाई हुई दीवार है। 1990 से लेके आज 2025 तक ये मकबूजा जम्मू कश्मीर, जहां पे खामोश कब्रें हैं, गुमनाम कब्रें 90,000 से जायद निहत्ते कश्मीरियों की, 1990 से लेके आज दिन तक मकबूजा कश्मीर में बसने वाले लोगों ने सयाहों पे हाथ नहीं उठाया। ये फैक्ट है जिसे इंडिया भी एक्नॉलेज करता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अमरनाथ यात्रा का जहाँ से रास्ता गुजरता है, जो सबसे मुकद्दस यात्रा है उनके लिए, ये जो पहलगाम का इलाका है, वहाँ पे सिक्योरिटी के ये इंतजाम हो और वहाँ पे 26 लोग मारे जाएं विदाउट इंटरनल इंटरफेरेंस। ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान जनाब एजाजुल हक साहब ने, उनकी जानिब जाएंगे। राना मुबश्शिर साहब भी तशरीफ रखते हैं, उनसे ही बात करेंगे। मैं जिक्र कर रहा था आपसे, अभी आपने कश्मीरियों की आवाज़ सुनी, पाकिस्तानियों की आवाज़ सुनी, साथ में जो प्रियंका गांधी हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, उनका एक स्टेटमेंट बड़ी अहम आई है। प्रियंका गांधी के जो हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा हैं, बहुत बड़े ताजर हैं, इन्होंने बिना लगी लिपटी ये स्टेटमेंट दी है कि इस हमले के बाद मुसलमान कमज़ोर हो जाएंगे, कमज़ोर महसूस करेंगे, क्योंकि ये सब जो कुछ मोदी सरकार की रजीम में हो रहा है, ये हिंदू मुस्लिम तकसीम को बढ़ावा देने के बराबर एक कोशिश है। इस स्टेटमेंट को लेके, जो कि बड़ी प्रैग्मेटिक स्टेटमेंट है, इसको लेकर के बीजेपी के लोग जहर उगर रहे हैं, आग उगर रहे हैं अपने मुंह से। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा अपनी स्टेटमेंट अभी तक कायम है। एजाजुल हक साहब, आपने भी देख रखा है 80-90 और उसके बाद की दिहाइयों में जब जब एस्केलेशन हुई, LOC गर्म हुई, पाकिस्तानी फ़ौज ने कैसे रिएक्ट किया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कैसे रिएक्ट किया, इंडिया ने कैसे मनसूबाबंदी की, क्या फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है माजी की टेंशन से और आज की सूरत हाल में? एंड वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ? देखें, सबसे पहले तो आपने जो जिक्र कर दिया ना, वो रॉबर्ट वाड्रा की स्टेटमेंट का, उसने ये कहा है कि ये हिंदुस्तान स्टेट बन चुका है, ये सेकुलर स्टेट नहीं है। ये जो हिंदुइज्म है उसको फरोग देने के लिए मिनॉरिटीज को, मुसलमान खास तौर पे, लेकिन सारी मिनॉरिटीज को जो है वो सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। पहली बात तो ये है। तो ये एक कांग्रेस पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं रॉबर्ट वाड्रा जो है, और सोनिया गांधी के सन इन लॉ भी हैं। तो उससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो कि एक कई मरतबा हुकूमत में रह चुकी है, वो क्या, उनकी क्या सोच है। और ये मेरे अपने ख्याल में कि सारी अटेंशन जो है वो गाज़ा से हटाने के लिए भी हो सकता है इसमें, क्योंकि इजराइल का एक बहुत अहम किरदार है कश्मीर के अंदर। उन्होंने हिंदुस्तान को मतलब सारी ट्रेनिंग, एजाज साहब क्या किरदार है इसराइल का, जरा खुल के आज बात करें। मतलब उनके वहाँ पे एक्सपर्टीज हैं, उनके वहाँ पे ट्रेनर्स हैं, आज से नहीं है, काफ़ी अरसे से हैं।
उनको कॉम्बैट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि किस तरह से हमने फ़लस्तीनियों को सप्रेस किया और किस तरह से आपने कश्मीरियों को सप्रेस करना था। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ना मैं कोई नई बात कर रहा हूँ। ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि इजरायली एडवाइजर्स, मिलिट्री एडवाइजर्स हैव बीन इन ऑक्युपाइड कश्मीर ट्रेनिंग द इंडियन आर्मी अगेंस्ट इंसर्जेंसी कह लें, वहाँ पे जो भी कह लें, या जहाद कह लें उसके खिलाफ, या जो भी बात कर लें। तो ये जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह लें इसको, जो उन्होंने किया, ये सारी अटेंशन वहाँ से हटाने के लिए और इंडिया पाकिस्तान को उलझाने के लिए किया गया। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान, देखें सही बात करनी चाहिए, उनकी ये जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हाल ही में आपने देख लिया कि एबटाबाद के ऊपर जब वो लोग आए थे 2 जहाज लेके, तो वापस दोनों जहाज नहीं गए थे, तो फिर उसको कप ऑफ टी ही पसंद आया था कि इट वाज अ नाइस कप ऑफ टी, और ये हमारा एक अच्छा जेस्चर था कि हमने पायलट को वापस, गुलबशन या जो भी नाम था उसका, पायलट को हमने वापस कर दिया था। तो दे नो, अभिनंदन। कुलभूषण तो बलूचिस्तान से पकड़ा था हमने। हाँ, वो अभिनंदन जो था वो मतलब ही हैड अ नाइस कप ऑफ टी एंड देन ही वेंट बैक, और ये बड़ा अच्छा जेस्चर था पाकिस्तान की तरफ से कि मार कर, पकड़ कर, गिरा कर और फिर वापस किया उसको। यानी कि जो अब मैं जो बात करना चाहता हूँ ना, जो अहम बात है वो ये, मैं काफ़ी दिनों से ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ 80,000 जानों की हमने कुर्बानी दी जी। बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी हो रही है, और इसके पीछे किसका हाथ है? हम वो नैरेटिव को बिल्ड नहीं कर सके। 110% मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर से भी, जहाँ उन्होंने अपने इतने काउंसलेट्स खोले हुए थे, जहाँ पे उनको ज़रूरत भी नहीं थी काउंसलेट्स खोलने की, वो सिर्फ वो ट्रेनिंग सेंटर थे टीटीपी के लिए, पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी के लिए, और बलूचिस्तान के अंदर जो चंद एक लोग ये लगे हुए हैं, ये जो हमारा भी वो जाफर एक्सप्रेस का हादसा हुआ और जो इक्विपमेंट पकड़ा गया वहाँ से, और जो पकड़ा गया कुछ अमेरिकन था और कुछ इंडियन था वो। तो इस मसले में हम वो नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब नहीं हुए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर, हम कितने सालों से, यानी 9/11 के बाद से पाकिस्तान इज सफरिंग इस सारे मसले के अंदर, और कितनी जानें हमने कुर्बान की। सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, 3 जंगों में हमने इतने फौजी हमारे नहीं मारे गए जितने के हमारे इन चंद सालों के अंदर मारे गए इस इंसर्जेंसी की वजह से। राणा साहब, जिस तरह से इजाजुल हक साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, हम नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सके, उस तरह से एडवोकेट नहीं कर सके, यू एग्री विद दैट कि क्या रीजन है, कहाँ हम लैक करते हैं, हम क्यों उस तरह से एडवोकेसी नहीं कर सके? यहाँ जो भी इंडिया में छोटा सा वाकया होता है वो तूफान खड़ा कर देते हैं और पूरी दुनिया में इसका प्रोपेगेंडा क्रिएट कर देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन हमने 80,000 जानें गंवाई हैं, लेकिन हम उस तरह से क्यों नहीं अपना नैरेटिव बिल्ड कर सके? देखिए, एक तो बात जरा बिल्कुल क्लियर रखें, सबको मेरे ख्याल में क्लैरिटी होनी चाहिए इस बात पे, और वो क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि देखें, फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है इंडिया में दुनिया के ज्यादा है, ठीक है जी। जहाँ पे भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट ज्यादा होंगे वहां पे ठीक है, जो सारी दुनिया जो है या जिनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं वो उस तरफ उनका झुकाव होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये गुजारिश करूंगा अपनी हुकूमत से, जो हमारी हुकूमत है पाकिस्तान की हुकूमत से, मैं ये गुजारिश करूंगा कि जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, उसमें से कितनी कॉल्स इंटरसेप्ट हुई और उनके लिंक्स जाके कहाँ पे मिलते थे? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ के कौन कौन से एजेंट थे जिनके साथ गुफ्तगू हो रही थी, वो सामने लेके आए। उसमें जनाब जितनी कॉल्स इंटरसेप्ट हुई है वो सामने लेके आए, वो आपको पता चल जाएगा कि रॉ इंडिया पाकिस्तान के अंदर किस तरह दहशत लाता रहा है और फैला रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये चाहूंगा कि जितने यहाँ पे गुलभूषण हो, जितने भी लोग यहाँ पे पकड़े गए, कुछ ऐसे भी नाम है जो जिनको लोग जानते भी नहीं है, उनकी वीडियोस, उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स जो हैं, कन्फेशनल स्टेटमेंट्स जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ जी हमने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाई की और हम जनाब उसका आलाकार बने, उनकी सारी वीडियोस, उनकी सारी ऑडियोस दे के आए सामने, ठीक है, वो सुनाए लोगों को, वो इनको भी सुनाए, दुनिया को भी सुनाए, और बताएं उनको कि जनाब इंडिया कैसे इंटरफियर करता है जनाब एक मुल्क के अंदर। प्रॉक्सी वॉर्स तो चलो सबको पता है, प्रॉक्सी वॉर्स में क्या क्या कर रहे हैं वो हमारे साथ, क्या नहीं कर रहे, लेकिन वो तो चले, उसके अंदर जो हमारे पास शवाहिद है वो भी सामने लेके आए। और तीसरी बात ये है जनाब कि ये जो बातें कर रहे हैं ना बैठ के, ये मूडी जो बातें कर रहा है बैठ के कि जनाब मैं सिक्योरिटी की मीटिंग अटेंड कर रहा हूं, मैंने खत्म कर दी है और अब मैं आप कौम से खिताब करूंगा। और मूडी साहब, ताड़ी जेड़ी पिलो टॉक होती है ना, पिलो टॉक, वो भी साढ़े तक पहुंच जाती है, ताड़े को बाद पहुंचती हो,
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਚੋ, ठीक है। आप जो करना चाह रहे हैं मूडी, वो हमें पता है, ठीक है। वी नो दैट यू स्टैंड नोवेयर, ठीक है। ये पुराना काम है, पुरानी, मुझे तो समझ नहीं आती। मेरा तो ख्याल था कि रॉ वाले जो हैं वो समझदार हो गए होंगे, कोई उनको इंटेलिजेंस सेटअप जो है वो अच्छे मशवरे देता होगा। और भाई ये कोई टाइम है, मतलब आपकी सिक्योरिटी लैप्स हुआ है अंदर, इंडिया के अंदर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है श्रीनगर से कुछ फासले पे, कुछ किलोमीटर के फासले पे। और ये तो आपके लिए मसला है, ये तो इंडिया के लिए मसला है कि आपके अंदर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, ठीक है। आप वो उधर देखें, आप हमें क्या बता रहे हैं भाई? आप अपने जो कन्वेंशनल जो आपके पास वेपन्स हैं, कन्वेंशनल वेपन जो है उनकी जस्टिफिकेशन ना दे दुनिया को। वेरी ट्रू। ये एक और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राणा साहब। मैं जरा जनरल साहब की खिदमत में हाजिर होना चाहूँ। जनरल साहब, एक और बड़ा कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा है, बल्कि थ्रेटन किया जा रहा है एक एलिमेंट की वजह से। राफेल आ गया हमारे पास बकौल मोदी के जी राफेल होता हमारे पास बालाकोट वाले वाक़े के बाद। तो ये राफेल आ गया, उसके बाद हम उसका जवाब कैसे दे सकते हैं? इज इट अ सीरियस थ्रेट जिसके ऊपर बैंक ऑन करता है इंडिया? मैं जरा दिफाई सलाहियत के ऊपर कंपैरिजन आपसे चाह रहा हूँ। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपने जो नेसेसरी सेफ गार्ड्स हैं वो भी लिए हुए हैं। और पाकिस्तान, मैंने देखे जामी साहब सबसे पहले बात की है पिछले आंसर में भी कि कैपेबिलिटीज कैपेसिटीज होती हैं, असल चीज होती है विल ऑफ द नेशन, कि विल ऑफ द स्टेट और विल ऑफ द मिलिट्री एप्लीकेशन में है या नहीं है। तो राफेल हो, कोई भी फॉर दैट मैटर, उनको सपोर्ट हासिल हो, टेक्निकल उसके पीछे इनकी प्रोफेशनलिज्म, तो आपको पता है ना, ये जो 3 जहाज गिरे थे उनमें से एक हेलीकॉप्टर तो इन्होंने खुद मार गिराया था। तो इनकी प्रोफेशनलिज्म वहां से बिल्कुल आपको पता चल जानी चाहिए। फिर इनकी प्रोफेशनलिज्म सबसे इल ट्रेन्ड एयरफोर्स अगर वो है तो वो इंडियन एयरफोर्स है जी। तो आप इनको जो मर्जी मशीनें दे दें, जो मर्जी इनके पास हो ले। देखिए, पाकिस्तान हैज दी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और विल, तीनों जब मिलेंगी तो इनको रिस्पॉन्स जाएगा। ऑफ कोर्स राफेल की जो मशीन, जहां तक उनका टेक्निकल एस्पेक्ट है, लेकिन उड़ाने तो इंडियन पायलट्स नहीं है ना जी। और उनके टेक्निकल सपोर्ट, ग्राउंड सपोर्ट तो इंडियन उन्होंने करनी है, और पाकिस्तान विल टेक देम आउट। और उनके पहले भी JF-17 का हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है उसके मुकाबले में आप देख रहे हैं कि उन्होंने कैसे इनको MiG-29 थे उसके जो भी इस्तेमाल हुए हैं। फिर इनका खुद जो इनके Su-30 जो है वो भी गिरा है, उसी को टारगेट किया गया है। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान इज नॉट ओनली वेल इक्विप्ड, पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड करेगा। और आई डोंट थिंक सो कि ये इस लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे। देखें, एक रिटोरिक होता है एक वॉर का, बट एनीवेज पाकिस्तान उनकी कैपेबिलिटीज को देखते हुए, उनकी कैपेसिटी को देखते हुए अपनी तैयारी मुकम्मल हालत में है, अगर वो समझते हैं कि हमने जी वेस्टर्न फ्रंट भी खोल दिया, ईस्टर्न फ्रंट भी खोल दिया, इंटरनल ऑलरेडी हम चला गया। कमर साहब, तो ये एक कमर साहब, आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं, ये क्या एक्सपेक्टेशन है मोदी की स्पीच से? क्या ये डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ पुश करेंगे पाकिस्तान को? क्या ये LOC को इंगेज करेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कोई हमला करेंगे, या फिर बालाकोट जैसी कोई स्ट्राइक कर सकते हैं? देखिए जामी साहब, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। लग तो ये रहा है क्योंकि ये MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री साहब, वो ब्रीफिंग देने जा रहे हैं, जो कि अभी कैबिनेट सिक्योरिटी कमेटी में बैठे हुए थे। मल्टीपल ऑप्शंस हैं उसमें। मेरा ख्याल है कि एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेंसिटाइज करेंगे, दुनिया के सामने अपना मुकदमा रखेंगे, तो डिप्लोमेटिकली रखेंगे। ये जब फॉरेन सेक्रेटरी करेंगे तो पूरे के पूरे डिप्लोमेटिक मिशंस पूरी दुनिया में होस्ट गवर्नमेंट्स को बताएंगे और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो एक तो डिप्लोमेटिक आपसे पता चल रहा है। अब डिप्लोमेटिकली वो क्या ऑप्शंस लेते हैं? वो ये कहते हैं जी कि हमें हाई कमीशन बंद करना है, वो कहते हैं जी कि हमें बिल्कुल डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खत्म कर देने हैं। क्या ऑप्शंस लेते हैं ये तो टाइम बताएगा, लेकिन ये तो बात क्लियर है कि डिप्लोमेटिकली वो चीजों को देख रहे हैं। ये दुनिया के सामने, और होम मिनिस्टर अगर करते तो फिर हम इसको एक और एंगल से शायद देख रहे होते। बहरहाल देखना यह है कि दुनिया कैसे रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन और अगर दुनिया जिस तरह से इतना डिले ऑफिशियल्स की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, तो आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन पर कोई इसका असर पड़ सकता है? बाइस्ड होगी? देखिए 100% बायस्ड है उनके पास। और जब बात हो जाए 30 घंटे मीडिया के ऊपर एक बात आ रही है पाकिस्तान, तो क्या इंडियन हुकूमत ये कह सकती है कि नहीं ये पाकिस्तान नहीं है? तो वो तो सारा, वो तो बिल्कुल द स्टेज इज ऑल सेट।
तैयारी मुकम्मल है, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करनी है उन्होंने। सो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भी हमारी गवर्नमेंट और हमारे इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, और जिस तरह का रिस्पांस आए अनकॉल्ड फॉर, जो भी कोई अगर डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव की बात करते हैं, किसी किस्म की कोई माफी नहीं देनी चाहिए। अभी राणा साहब बता रहे थे कि जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है दे ना दुनिया को, ये पता नहीं हमने इंफॉर्मेशन का क्या करना है अपने पास रख के, और हम ये डिप्लोमेट, अभी जो एजाजुल हक साहब बात कर रहे थे कि कुर्बानियां सारी हमारी और विक्टिम वो हो गए हैं, 80,000 बंदे हमारे शहीद हो गए। अब्दुल्ला गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तजिया निगार हैं। गुल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये अभी जैसे कमर की राणा साहब कह रहे हैं कि हमारे पास तो एविडेंस हैं, चाहे कुलभूषण की हों या दीगर कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हों, हम अपना केस उस तरह से बिल्ड नहीं करते और बदले में हमें धमकियां सुनने को मिलती हैं डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की या जंग करने की या LOC पर स्ट्राइक करने की। हमारे यहाँ सियासी जमातें और बहसीत मुजमी हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में उसकी जो परफॉर्मेंस है अपने केस को हाईलाइट करने की, उससे आप मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मुतमईन तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं मुतमईन। अगर मुतमईन होते तो शायद आप ये सवाल पूछते ही ना मुझसे। मसला यहाँ ये है कि जब से 2019 के बाद से कश्मीर को बिल्कुल आराम से भारत ने हड़प कर लिया। उसके बाद जो है वो हुकूमत जो उस वक्त की थी उसने कहा कि हम खामोशी इख्तियार करेंगे, हम तराने पड़ेंगे, और वहीं पे जो मेरे ख्याल में जो अहम विषय थी उनका किरदार जो था वो बहुत ही मेरे ख्याल में कमजोर रहा, जिसकी बुनियाद के ऊपर भारत को ये एहसास हो गया कि शायद वो हमसे हावी हो गया। इससे पहले कभी भी वो पाकिस्तान के ऊपर सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हावी हो जाए। पाकिस्तान की तो पहली फर्स्ट स्ट्राइक डॉक्ट्रिन है, हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है वो हमारी फर्स्ट स्ट्राइक डॉक्ट्रिन है। लेकिन इस सब के बावजूद देखिए मसला यहाँ ये है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। भारत इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अमेरिका की आशीर्वाद शामिल है, और वो ये देख रहा है कि अमेरिका जो है वो उसकी पुशनाही कर रहा है चीन की मखाशमत में, इसलिए वो भरपूर फायदा उठा रहा है। एक वक्त में जब भारत को आइसोलेशन का शिकार हो गया था, और आप देखें कि कुछ अर्सा पहले इंटरनेशनल मीडिया ने जिस अंदाज के अंदर भारत को रगड़ा लगाना शुरू किया और एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म के ऊपर पकड़ना शुरू किया, कनाडा का आप देख लें, कतर का देख लें, अमेरिका का देख लें, और खुद पाकिस्तान का देख लें, जहां राजनाथ सिंह जो है वो कह रहा है कि हमने 12 पाकिस्तानियों को टारगेट किल कराया, लेकिन क्या पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई मामला किया? फिर नरेंद्र मोदी ढाका के अंदर खड़े होके कहता है कि जी मैं जो है वो बतौर RSS के एक नुमाइंदे के मैंने जो है वो पाकिस्तान तोड़ने में किरदार अदा किया। ये अब पूरा केस है। कुलभूषण यादव का देख लें, जनरल राहील शरीफ साहब थे आर्मी चीफ, उस टाइम पे उन्होंने उसको सजाए मौत दे दी थी, और जितने भी माजी के अंदर ऐसे सजाए मौतें हुई जिन लोगों को, उनको अगले दिन उनके एग्जीक्यूशन हो गए। लेकिन वो दिन का दिन है और आज का दिन है तो कुलभूषण यादव मौजूद है, क्योंकि सुषमा स्वराज जो उनकी फॉरेन मिनिस्टर थी जो अब नहीं रही, तो वो उसने क्या बोला, उसने कहा कि वो भारत माता का बेटा है और भारत इसके ऊपर आंच नहीं आने देगा। और वो देख लें आज का ये आप में इंटरनेशनल कोर्ट हो गया, फलाना हो गया, ये सारी बातें हमें पता है। मसला यहाँ यह है कि पाकिस्तान जिस दिन अपने पूरे कद से खड़ा होकर जवाब देगा, भारत सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर हमने यही मादरत खाना रवैये इख्तियार किए, क्योंकि वीकनेस जो है मादरत खाना रवैये इख्तियार इस सूरत में नहीं हो सकते सर, जब आपकी सिक्योरिटी दाव पे हो, जब आपको धमकियां दी जा रही हूं, तो फिर मादरत खाना रवैयों से बात नहीं बनती, फिर डट कर खड़ा होना पड़ता है और जवाब मुंह तोड़ देना पड़ता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब। एजाजुल हक साहब, ये जो बात गुल साहब ने की, हम अगर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारे यहाँ तो आपसी जो सियासी खींचातानी है वो ही ख़त्म नहीं होती। एटलीस्ट इंडिया में हम देखते हैं कंसिस्टेंसी है, गवर्नमेंट एक तगड़े तरीके से खड़ी होती है, अच्छा या बुरा जो भी करती है एक मैंडेट के साथ खड़ी होती है। ये हम अपनी तकसीम तो ख़त्म कर नहीं पाते और फिर ऐसे चैलेंजेस आते हैं तो फिर एक होते हैं। अल्लाह करे कि अब भी एक हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक हम इशू को रिजॉल्व कर लेंगे। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को और पार्टियों को और पार्टी के सरबराहान को अपने से बालातर होकर सोचना पड़ता है, जबकि मुल्क की और कौम की बात आ जाए और जब दफा की बात आ जाए, तो अगर इन इश्यूज़ पे भी हम इकट्ठे नहीं हो सकते और हम अपने नैरेटिव को अपने ही ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि एक नया
नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए है, चाहे वो अपना किसी और बाहर के मुल्कों के ज़रिए अगर कर रहे हो, तो फिर इंसान अपने आप को कमज़ोर फील करता है। तो ये इशू जिस तरह अभी माजी के अंदर जो सिक्योरिटी की मीटिंग हुई जिसके अंदर सबको एतमाद में लिया गया, अगर तमाम जमातें वहाँ आ जाती और एक कंसेंसस इवॉल्व हो जाता तो हमने बहुत कुछ मतलब हासिल कर लेना था उसके अंदर। तो ये जो पॉलिटिकल खींचातानी है, मेरा ख्याल है कि इसके लिए भी हमें सोच और विचार करनी पड़ेगी कि हम किस तरह से अपने मुल्क को, क्योंकि फिर दुश्मन तो फायदा उठाएगा उसका जब आपकी कमजोरी देखेगा। अब ये हमारे बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, जो चंद एक लोग बाहर बैठे हुए हैं उनको कौन सपोर्ट कर रहे हैं, कौन उनको पैसा दे रहा है, कहाँ से वो इक्विपमेंट आ रहा है, जो कि अभी बताया गया कि जो उनके पास जो इक्विपमेंट अमेरिकनों का हाथ लगा है उनके। नहीं तो वो तो वॉशिंगटन पोस्ट की अपनी स्टोरी है जी, वॉशिंगटन पोस्ट से तस्दीक की उस बात। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ लेटेस्ट भी डिस्कस करना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी अपनी ऑडियंस के साथ कि एनडीटीवी ने शेयर किया भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा, हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान में जो भारतीय सफारतकार हैं उन्हें कहा गया कि वो पाकिस्तान भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 बॉर्डर बंद कर दिया, छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। ये भारत वजारत खारजा की तरफ से है और भारतीय हाई कमीशन में अमले की तादाद कम करने का भी फैसला किया गया। राना मुबशिर साहब, क्या टेक है आपका इस पर? और इसमें एक और चीज भी ऐड कर लें कि 1500 लोगों को गिरफ्तार करके टॉर्चर किया जा रहा है। अमला जो है पाकिस्तान में जो अमला है, भारत का जो अमला है यहाँ पे, या सो कॉल्ड डिप्लोमेट्स जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, आई एम यूजिंग द वर्ड सो कॉल्ड इसलिए है कि ये समझते हैं कि हमें पता नहीं है, लेकिन एनीवेज यहाँ पे जो लोग आते हैं डिप्लोमेट्स की शक्लें बना के या डिप्लोमेट्स की सूरत में आते हैं, उनमें से कौन रॉ का है कौन रॉ का नहीं है हमें सब पता है, ठीक है। उनकी मूवमेंट्स क्या होती है, वो दोबारा कभी यहाँ पे आते भी नहीं है, जो रॉ के होते हैं दोबारा नहीं आते यहाँ पे, ठीक है। और उनको यहाँ पे वो एक्सपोज हो चुके होते हैं, इसलिए दोबारा उनकी यहाँ पे बहुत चादरी कोई यहाँ पे अपॉइंटमेंट होती हो नहीं होती है, ठीक है। तो नहीं, इन्होंने अमला कम करना है, बेशक कम कर दें, अच्छा है। हमारी भी जनाब यहाँ पे जो यहाँ पे हम नजरें लगा के बैठे होते हैं ना, हमारी भी जरा थोड़ी सी एक दूसरी तरफ भी हम कोई काम कर सकेंगे, क्योंकि ये हर वक्त जिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं यहाँ पे वो हमें भी पता है। और ये जो जिस तरीके से यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर को जिस तरह से ये जनाब यहाँ पे फूके मार रहे होते हैं। राना साहब, जरा कता कलामी की माजरत के जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब ने हमें ज्वाइन किया, जरा उनकी मैं कमेंट ले लूं फिर आपके पास आता हूं। जनरल साहब खुशामदीद। इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने जो अभी अनाउंसमेंट किया है, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, अटारी वाघा बॉर्डर को क्लोज किया है, इंडिया ने अपना जो डिप्लोमेटिक अमला है उसको रिड्यूस किया है जी, और ये कैसे पॉसिबल है? और 48 घंटे दिए हैं जी, 1 मई को वापस आ जाए जो भारतीय शहरी पाकिस्तान में मौजूद हैं। हाउ इट इज पॉसिबल सर कि इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली इस ट्रीटी को खत्म कर दिया जाए? देखिए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी गारंटर इंडिया में नहीं बैठे हुए, वर्ल्ड बैंक के तमाम ये ट्रीटी हुई थी और दोनों मुल्कों के कोई सनसेट क्लॉज में कोई नहीं थी। ऑप्शन कंसल्टेशन से इसमें चेंजेस करना चाहे तो वो भी हो सकती है, लेकिन फिर भी ये दोनों मुल्क आपस में मिलकर सके तो बेहतर है, वरना दिस इज अगेन गो टू वर्ल्ड बैंक। इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका एक फायदा हमें ये होगा कि जिस तरह ये वाटर इंडस जो भी ट्रीटी है इसको सस्पेंड करते हैं और पाकिस्तान के पानियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमारे यहाँ ये जो शोर मचा रहता था, कभी कालाबाग डैम के खिलाफ, कभी सिंध से हंगामा हो रहा है, कभी और कुछ हंगामे कर रहा है, होश आ जाएगी। अगर ये हुआ तो नुकसान फिर सबका होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ये वेकअप कॉल है और पाकिस्तान में इसके बाद अपने ये डैम वगैरह बनाने की जो सोच है उसको शायद और मजबूत हो और काम ही शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक। और सर, इसके और क्या डिप्लोमेटिक लेवल पर हम मेजरमेंट्स ले सकते हैं, ऐसे नॉन काइनेटिक मेजरमेंट्स? देखिए, पाकिस्तान में तो अभी तक किसी काइनेटिक मेजर की बात ही नहीं की कभी तक। आई डोंट नो व्हाई वी आर थिंक ऑन दोस लाइंस। सर, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन काइनेटिक। जी, मैं सिर्फ आ रहा हूँ ना कि भाई हम तो, पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, पाकिस्तान ने हमेशा भाईचारे की बात की है, ताल्लुकात की बात की है, तो भारत को मसला बना हुआ है, पागल हुए हैं ये उन्होंने खुद ही कब करा के अभी कभी एक कम कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान विल हैव टू रिस्पॉन्ड एंड पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड डिप्लोमेटिकली, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान का भारत के साथ इस किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। भारत ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया, नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का तो कोई नुकसान नहीं है। हमारे तो वैसे ही उनके साथ तैयारत ऐसी नहीं है, कोई ऐसा मसला पाकिस्तान को। नुकसान अगर होगा तो अगर कोई फंड
ट्रेड जाता है यहाँ से, उसको शायद नुकसान हो, लेकिन पाकिस्तान को अलग से मतलब कोई नुकसान नहीं होगा। हमें घबराने की जरूरत नहीं है इससे। भारत ने घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। जब उनके फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से बताया गया कि वो प्रेस ब्रीफ करेंगे तो ये एंटिसिपेट किया जा रहा था। इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली मुअत्तल करना, फिर अपना डिप्लोमेटिक मिशन उसकी स्ट्रेंथ को कम करना, अटारी वाघा बॉर्डर बंद करना, अपने शहरियों को कहना कि 1 मई तक वो वापस आ जाएं, ये इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करके फिर साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पे कर देना, ये पानी बंद करना या पानी के ऊपर इस तरह की नाकाबंदी करना, इट डेफिनेटली लीड्स टुवर्ड्स वॉर सर। जी मैं देखें, बात सुने, मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि ये जो आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन थी उसका एग्जाम्पल मैं दोबारा देता हूं कि जनाब आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन मुशर्रफ के दौर में थी और उस वक्त 55 to 60% मल्टी नेशनल कंपनीज जो इंडिया में काम कर रही थी वो भागने के लिए, वाइंड अप करने के लिए तैयार हो गई थी। एक मरतबा फिर अगर ये कोशिश करना चाहते हैं इंडिया वाले, एक मरतबा फिर अगर ये कोई इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं इंडिया वाले, तो सो बिस्मिल्लाह आ जाओ फिर। तो हमें तो वी हैव गॉट नथिंग टू लूज, हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल को क्या होगा, आपकी अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज वहां से भागेंगी, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट वहां से भागेगी, आपका अंदर जो इन्वेस्टर बैठा हुआ इंडिया के अंदर वो भागेगा। तो वो जब भागेगा तो वो किसको हर्ट करेगा? वो इंडियन इकोनॉमी को हर्ट करेगा। तो जब इंडियन इकोनॉमी को हर्ट किया जाएगा तो साढ़े तो ठीक है, साढ़े से तो बड़ा अच्छा है, आ जाओ खेल लो फिर। ठीक है जनरल साहब, आप किस तरह से एनालाइज करेंगे सारी सिचुएशन को जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है? जी देखिए, ये एक तरीक़ेकार से वो चलने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त वो जो मोदी ने जो क्लेम किया था या जब इनको शय मिली हुई है, स्पेशली जब से इन्होंने कश्मीर का स्टेटस, तो इन्होंने परसू तो कर रहे थे ये चीजें जी। तो आई थिंक मैं भी इसको बिल्कुल आई विल बी एग्रीइंग विद राना साहब के देखिए हर चैलेंज के बीच में पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिली है जी। दिस इज द वर्स्ट और इससे वर्स्ट आगे वो फिर ऑफ कोर्स वॉर की तरफ जाना चाहेंगे, लेकिन पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो पुट द थिंग्स इन ऑर्डर जी। ये अब आज नहीं तो कल इस चीज में होना तो था जी। जिस तरीके से वो कश्मीर के ऊपर आगे बढ़ रहे थे और वाटर की ऑलरेडी वो बहुत सी चीजों की वाटर के ऊपर जैसे अभी बात हो रही है तो ऑलरेडी वो बहुत सारी चीजों को इग्नोर भी कर रहे थे और अपने डैम्स और ये चीजें ऑलरेडी कर रहे थे। तो आई थिंक वो एक पोजीशन एक क्वर्जन पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने की पूरी कोशिश करेंगे और वो अगर हो सकता है कि कोई किसी एक आध सेक्टर में कोई लिमिटेड किस्म का कोई कार्रवाई अपने आवाम को दिखाने के लिए, लेकिन ये तो देखें ना जी, वॉर तो वो शुरू करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। कोई इस तरह की चीजें शुरू करना इज नॉट डिफिकल्ट, वो कोई भी कर सकता है। और ये कैसे हम जब ट्रेनिंग ग्रूमिंग अपनी सारी करते भी हैं तो हम ऐसे कैसेस बुलाए के तौर पे हम समझते हैं कि इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा और उसके बाद ये चीजें करेंगे, सब वर्कआउट की हुई होती है। लेकिन वॉर का एंड फिर कोई और करता है जी। अनफोल्ड कैसे होगी, कैसी चीजें अनफोल्ड होंगी डिप्लोमेटिक वॉर में, सर फिर हमारी सियासी और अस्करी क़यादत को कौन से बड़े बड़े इक़दाम आने वाले घंटों में लेने चाहिए? शजिया इसके साथ और ऐड कर लें कि जो भारत में मौजूद पाकिस्तानी है उन्हें 48 घंटे का वक्त दिया गया है और जो बिलखुसूस पाकिस्तान के एयर आर्मी नेवल अटाशीज हैं पाकिस्तान के हाई कमीशन दिल्ली में, उन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया इन्होंने और कहा है कि शुड लीव इन 48 आवर्स। यही नहीं बल्कि इन्होंने कहा है कि जी जो नंबर ऑफ पीपल इन मिशन डाउनग्रेड कर रहे हैं ये 55 से 30, 7 दिन के अंदर अंदर ये डिप्लोमेटिक मिशंस को भी स्क्वीज करके 55 से 30 पाकिस्तानियों के तमाम वीजे पाकिस्तानियों के फौरन कैंसिल किए जा रहे हैं, वो कैंसिल किए जा रहे हैं। वाघा अटारी बॉर्डर क्लोज की जा रही है, इंटर वाटर तो फिर जी इनका टेक लेते हैं और साथ में ये भी बताइए कि हमारी सियासी और अस्करी क़यादत को कौन से चंद बड़े इक़दाम लेने की जरूरत है इन चंद घंटों में? जी इजाज़ साहब, ऑलरेडी वर्कआउट की होती है जी वर्कआउट की होती है सारी चीजें। और देखिए मैं तो पहले भी ये समझता था कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो बेसिकली अब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताएंगे, जैसे अभी आपने मिलिट्री अटैचीज की बात की जो वहां पे उनको किया जा रहा है, कि ये दुनिया को ये अब बावर कराने की कोशिश करेंगे कि जो देखिए उन्हें पता है कि पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रेंथ है वो इसकी आर्मी है जी, मिलिट्री है, जिसके इर्द गिर्द रैली भी हो जाती है नेशन जी। तो इसको वो टारगेट करने की कोशिश करेंगे। जो मिलिट्री हमारे उन्होंने लोग वहां से निकाले हैं वो ऑफ कोर्स दे विल ट्राई कि वो दुनिया को ये बताएंगे जी ये एक रोग आर्मी है जो उसका टेररिज्म के साथ ताल्लुक है, बेसिकली अपनी चीजें छुपाने के लिए। तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान तो ऑलरेडी कुलभूषण जो है वो ही वाज अ नेवल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल टारजान महमूद साहब, राना मुबशर साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब, एजाजुल हक साहब, शजिया आप भी ट्रांसमिशन का हिस्सा थी।
नाज़रीन, आपके ये अफसोसनाक एंडिंग है कि भारत ने कुछ सबूत दिए बगैर, धमकियां देते हुए साथ में वो इकदामात उठाए हैं जिससे पूरा रीजन मुतासिर हो सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी को मनसूख करना, उसको कैंसिल करना इटसेल्फ इज़ एन एफर्ट जिसके ज़रिए जंग को दावत देना अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। डिप्लोमेटिक मिशंस में कमी बेशी हमेशा पाकिस्तान इंडिया के बीच हम देखने को मिलती रही है। बॉर्डर बंद करना दिस वाज पार्ट ऑफ नॉर्म्स, बट इंडस वाटर ट्रीटी को याद रखिए यूनिलैटरली नहीं कैंसिल किया जा सकता। इसके कई गारंटर्स हैं एंड डेफिनेटली यहाँ से ऑन बोर्ड कहानी फिर शुरू हो और ये कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़ेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।